am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in that blessed life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the weight of health. With faith and trust, we build the way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. I am searching for the light. I am looking for a guide to end the sleepless night, to live in that blessed life. For the absolute wellness, for the financial freedom, that's a global family caring for you and me. With love and care, we share the way of health. With faith and trust, we build the way of wealth. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Say hello to the rising sun. Good morning to everyone. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. One world, one market, we are getting connected. Stay focused in one mind. In unity we work and strive. Don't look left, don't look right, but look straight into the ascent. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. Say hello to freedom. See you at the top in the ascent. Okay, say hello to freedom. Good morning to everyone. Okay, good morning DSN. Namaste. Selamat pagi kepada semua. Jadi terima kasih sekali lagi. Thank you very much for stay online with Facebook DSN Malaysia. Every day we live stream. Every day we live stream in DSN Facebook. Okay, jadi thank you very much. Namaste to all of our viewers. Okay, tonight we have a special program that we arrange for you in Nepali language. So Baya, Kakak, alright, namaste. Tonight is very special. This is our program for tonight. We're gonna have 3 heroes for tonight. The first Nepalese diamond. Okay, Malaysia, Mr. Ram Krishna Ahir. And then we have our Mr. Arun, Executive Double Diamond, and also Mr. Ganga, Executive Star Diamond. They are from Nepal and now stay at Nepal. But I've been in Malaysia before. There's a beauty of the one world, one market. They start their business in Malaysia. Mereka mula dengan business di Malaysia dan sekarang berjaya
menjalankan perniagaan, sambung bisnes DSN di Nepal. Okey, tahniah, congratulations kepada mereka. Okey, dan hari ini kita akan bercakap tentang quality leadership 2.0. 2 minggu yang lepas, last 2 weeks, we have covered this topic with two Nepalese leaders, and today we bring another two to discuss the quality leadership with Mr. Ram Krishna Ahir. Okay, are you ready, guys? Okay, let's see before we start and welcome kita pemimpin-pemimpin kita, leader-leader kita dari Nepal ni. Kita share sedikit tentang maklumat dan informasi yang ada di sini, terutamanya about our weekly online class, online training. Okay, so this month we full of schedule, full of program, everyday life with DSM Malaysia. So let's see. This week, today is Wednesday, so we with our leadership topic, and then tomorrow, okay, tomorrow very special topic. We're gonna have first time he be with us in online with Mr. Ganesh, Star Diamond Ganesh. We share about the power of Lycnosus, cendawan susu harimau. Sangat-sangat istimewa esok cerita tentang cendawan susu harimau. The power of Lycnosus by Star Diamond, Mr. Ganesh. He also one of the researcher to have a good finding and update information about our product, especially our Lycnosus syrup, Lycnos syrup. So stay tuned tomorrow at 8:30 p.m. 8:30 p.m. Where? Only in one channel. Okay, Facebook DSN Malaysia. Okay, that's all for tomorrow. And then don't forget, guys, while waiting for kita punya kawan-kawan dari yang akan bersama dengan kita malam ini, jangan lupa do these 3 things. Okay, 3 things. We have to put our effort together. Okay, sama-sama kita share. Okay, first of course lah, you have to greeting us. Selamat pagi, good morning, namaste, where are you from? Just state where are you from. Good morning from Kathmandu, for example. Good morning from Bagandato. Good morning from Kuching. Everywhere. We have all around the world with DSN. One world, one market. Okay, just state where are you from. At least we know where are you live right now. Jangan letak je kamu dari mana. Okay, kalau dari Kuala Lumpur, namaskar. Good morning DSN from Kuala Lumpur. Jadi ini boleh juga anda teruskan share. Yang kedua, mesti share. Share post ini di public, okay, ataupun di Facebook anda, Facebook kamu semua. Dan yang paling penting, jadikan public, share di Facebook tu jadikan di public. Jadi semua boleh lihat post kita pada hari ini. Dan satu lagi yang paling penting juga, boleh tag nama kawan-kawan kita di Facebook di ruang komen. Boleh letak nama mereka, di situ. Okey, namaskar, namaste. Okey, simple lah, simple. Jadi baru masuk, baru login, tolong kita buat 3 perkara ni. Because kita nak increase our viewers. Kita nak increase our live viewers. Okay, because Facebook is borderless, limitless. So everyone, everywhere, and they can see us, they can watch us together. Okay, because this business also unlimited. That's why we choose the unlimited platform. DSN Malaysia Facebook. Okay, are you ready? And then don't forget also this coming Friday, we have one more international speaker from Philippines. Okay, the youngest crown ambassador in Philippines. Okay,
Then Mr. McQueen Lopez, Crown Ambassador. Mr. McQueen will share his journey and also his motivation. How he do the business, macam mana dia buat business, and then can be success dalam masa yang muda. Okay, masa muda lah. Alright, jadi kita nak sama-sama mendengar cerita beliau, cerita Mr. McQueen Lopez pada hari Jumaat. So please stay tuned. Okay, at DSN Malaysia Facebook. Simple, right? Every day must stay online with DXN. Okay. All right. So I think I have to pass this session to our panel and our guests. Are you ready, guys? Jing, 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 jing. Happy 27th anniversary of DXN. See, you can see the logo. Yeah. Okay, we are celebrate 27 years of excellent DXN marketing sendirian Berhad. Let's just welcome our guest for tonight. Good morning, DSN. Namaste, Bhaiya. Mr. Ram. Good morning, sir. Very good morning. Yes, namaste. Okay, Bhaiya. Mr. Ram, first Nepalese Diamond, Malaysia. Wow, congratulations. Okay, Bhaiya. Mr. Ram, I will pass this session to you. Okay? All right. Yes, Please thank go you ahead. very much, Mr. Jakri. I getting from all organization by you and DXN HQ Malaysia. Okay. So first thing first, I like to मलाई सबभन्दा पहिलो धन्यवाद दिन चाहन्छु जति पनि आजको पार्टिसिपेटमा चाहिँ तपाईको लिडर्स सरहरू हुनुहुन्छ, फ्रेन्ड्स लगायत डिएक्सन फ्यामिली लिडर्स सबैलाई गुड मर्निङ र थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु सबैलाई। र सँगसँगै मेन कुरो के भन्न चाहन्छु भने आजको जुन कार्यक्रम हाम्रो हुन गइरहेको छ क्वालिटी लिडर हामी कसरी बन्ने अर्गनाइजेसन जुन गर्नुभएको छ मलेसियाबाट, मलेसिया डिएक्सन मलेसियाबाट जुन भइरहेको छ, सबभन्दा मेन कुरो धन्यवादको पात हो। थ्याङ्क यू भेरी मच मिस्टर जक्री, he is the actually real support to us. DXN Malaysia also support to us so much. I very thank you, marketing actually manager Malaysia, Mr. Jakri, and also senior marketing manager is Mr. Fidaus. We getting to continue compulsory this program. This is actually second time. Yeah, I getting the second time for organization by DXN Malaysia. A real very thankful this program going to on today, and then we real get more knowledge from here. Yes, whatever we however we going to the actually qualify means quality leaders sentence all these things. Today we get how do we become the quality leader in DXN. This is a very important. I like to actually thank you very much, DXN Malaysia and Mr. Jakri, then Mr. Fidaus together. Then I need to welcome all our participants, the all friends and all our DXN family watching for today live DXN live the program. And I like to welcome today is our two guests here. One is the EDD, Mr. Arun Gimire, Rukmagat Gimire. His the full name is the Rukmagat Gimire, but everybody know he is the actually Arun Gimire. Yeah. Sure, I like to welcome, a real welcome to sir. Today is the DXN Live Malaysia. Everybody we getting to here connected and learn about DXN, how to become with quality leaders,
how to become quality leaders is a so good topic is today. This is the second times our program. Then I like to invite, I like to welcome also our real grateful leaders from Nepal also. He is a ESD. Yes, Ganga Bahadur Thapa. So I like to Ganga Bahadur Thapa also. I like to welcome him. Okay, today program is a real very good and fantastic program. धन्यवाद सर. गुड मर्निङ सर. नमस्ते सर सबैलाई. जति पनि पाल्नुभएका हाम्रो गेस्टहरू हुनुहुन्छ, पार्टिसिपेट साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आजको कार्यक्रम स्पेशल कार्यक्रम कसरी हामी लिडर बन्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ हैन. त्यो पनि तपाईको लिडरशिपमा 2.0 जुन एउटा सेन्टेन्सहरू दिएको छ त्यसमा दिएको चाहिँ जुन एउटा पोइन्टेड कुराहरू छन्, हामी डे बाइ डे तपाईको कसरी एउटा सफलको ग्रेटफुल मोमेन्टहरू चाहिँ तपाईको एचिभ गर्न सक्छौँ भन्ने पार्टहरू आज हामीले पाउने छौँ. त्यसकारणले आज टु लिडर्स हामी बीच हुनुहुन्छ. पहिलो लिडर्स हुनुहुन्छ जुन तपाईँ इडिडी हाम्रो अरुण घिमिरे सर. उहाँ पनि नेपालबाट हुनुहुन्छ, बुटवल नजिकै तपाईको बुटवल नवलपरासीदेखि. र हाम्रो सर हुनुहुन्छ अर्को ESD गंगा बहादुर थापा. उहाँ पनि हुनुहुन्छ नेपालबाटै, पोखराबाट. उहाँलाई पनि वेलकम गर्न चाहन्छु. र आज कार्यक्रम हामी कन्टिन्यू कम्पलसरी जानेछौँ. र यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम धन्यवादको साथ मैले चाहिँ वेलकम पहिलो स्पिचको लागि वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ तपाईको ESD गंगा थापा सरलाई. यस, वेलकम सर गंगा सर. Thank you so much. Azur, thank you so much. Namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार. गुड मर्निङ सर. गुड मर्निङ रिएक्सन सम्पूर्णलाई. Good morning. Thank you, sir. Okay, sir. First of all, I would like to thanks to Malaysia headquarter, Reaction Office headquarter, management team, and also heartily thanks to Mr. Jakri and Mr. Firdaus from Malaysia, marketing manager, and myself, Ganga Thapa, Nepal from Pokhara. 4 years back, I started my direction journey. So thank you so much, Triple Diamond, Krishna Hari sir, so giving me such a great opportunity, live stream from Malaysia, Direction Malaysia page. So thank you so much, all the participants and all the viewers, and globally all the Direction lovers. Yeah, so I'm going to start it my great topics, the quality leaders, the quality leadership qualities. So sir, I'm going to share on my screen also as well. Ramkrishna sir, ठीक छ sir? Is okay? आउँदैछ सर. Okay. Yeah. Okay, thank you so much. Good morning, Reaction. सम्पूर्णलाई मैले ह्याप्पी गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु. र आज हाम्रो लिडरशिपमा हुनुपर्ने क्वालिटी के हुन् त, अथवा कस्तो लिडर हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आज मैले मलेसियाको लाइभ स्ट्रिमबाट शेयर गर्न मलाई अत्यन्तै गौरव लागेको छ. सो आई फिल प्राउड टुडे. साँच्चै नै मैले आज आफैलाई फिलिङ फर्चुनेट, सौभाग्यमानी पनि मैले सम्झिरहेको छु. हामी यस अर्थमा भाग्यमानी छौँ जस्तो हामीले डिएक्सनको हाम्रो जुन फाउन्डर दातुक डाक्टर लिम सिउजिन सिओ एन्ड फाउन्डर हुनुहुन्छ, उहाँको यो एक किसिमको देन र एक किसिमको यो ग्लोबली प्लेटफर्म जुन हामीले पायौँ, यो साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो एउटा सौभाग्य मिलेको छ र उहाँलाई मैले सम्मान गर्न चाहन्छु. र त्यस्तै गरी मलाई रिएक्सन प्लेटफर्ममा ल्याउने हुने मेरा गुरु मेन्टर डिडी मित्र बन्धु शर्मा सरलाई पनि मैले यतिखेर सम्झन चाहन्छु, उहाँलाई पनि मैले सम्मान गर्न चाहन्छु. र उहाँहरूको दुईजनाको देनले गर्दा नै आज म यो डिएक्सन प्लेटफर्ममा डिएक्सनमा म एकदमै खुसी भएको छु र मेरो यात्रा एकदमै सौहार्दपूर्ण रूपमा बढिरहेको छ. र यसैले आज तपाईहरुको सामुन्ने मैले आफ्नो केही नलेज पनि शेयरिङ गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ. अवश्य नै आज हामी केही लिडरशिपको बारेमा कुराकानी गर्छौं. वास्तवमा डिएक्सन बिजनेस या भनौं
नेटवर्क मार्केटिङ भनौँ या डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस एउटा लिडरले मात्र चल्ने बिजनेस हो। त्यसैले तपाईँ हामी लिडर हुन सकेनौँ भने, तपाईँ हामीले लिडरसिप लिन सकेनौँ भने हामी डिएक्सनमा सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले तपाईँ भित्रको जुन लिडरसिटी छ त्यसलाई उजागर गर्न जरुरी छ। तपाईँ भित्र छ, यसको लागि हामीले विभिन्न ट्रेनिङ लिन्छौँ, विभिन्न बुकहरू पढ्छौँ, विभिन्न सेमिनारमा जान्छौँ र हामीले यो सबै ट्युसन लिइरहेका छौँ भने अब तपाईँ भित्रको लिडरसिप जगाउन इन्ट्युसनको खाँचो छ। इन्ट्युसनको खाँचो छ, ट्युसन होइन इन्ट्युसनको खाँचो छ। अब तपाईँ हामीले हाम्रो भित्रको इन्ट्युसन जगाएनौँ भने हाम्रो लिडरसिप जाग्दैन, हाम्रो लिडर तपाईँ भित्रको लिडर जाग्दैन। त्यसैले तपाईँ भित्र अब इन्ट्युसन जगाउनुहोस्। हाम्रा गुरुहरू, हाम्रा लिडरहरू हामीलाई ट्युसन दिइराख्नु भएको छ, कोचिङ दिइराख्नु भएको छ, ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ। त्यो हाम्रो ट्युसन हो। अब हामीले हामी भित्रको इन्ट्युसन पनि जगाउन उति नै आवश्यक छ। त्यसैले लिडरसिप भन्नाले हामीले के बुझौँ? द एक्सन अफ लिडिङ अ ग्रुप अफ पिपल अर एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अथवा सङ्गठनको चाहिँ लिड, जसले लिड गर्न सक्छ त्यसलाई लिडरसिप भनिन्छ। त्यसैले डिएक्सन कम्पनीले आज कल्टिभेसन गरिदियो, म्यानुफ्याक्चरिङ सबै गरिदियो, अफिस राखिदियो भने त्यसलाई लिड गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यदि त्यो लिडिङ गर्न सकेनौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यसैले हामी सफल हुनलाई यसलाई हामीले एउटा आफ्नो ओनरसिप, आफ्नो दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी जबसम्म हामीले लिन सकिन्न तबसम्म हामी यसमा सफल हुन सकिँदैन। त्यसै तपाईँ भित्रको लिडरसिप निकाल्नुहोस्, तिखार्नुहोस्। लिडर धेरै प्रकारको लिडर देख्न सकिन्छ। पर्सनल लिडर, फ्यामिली लिडर, रिलिजियस लिडर, स्पिरिचुअल लिडर, पोलिटिकल लिडर, बिजनेस लिडर। यो मैले केही लिडरहरूको तपाईँलाई टाइप मैले देखाएँ। यी सबै लिडरहरूमा पहिलो लिडर पर्सनल लिडर हुन जरुरी छ। तपाईँ आफै लिडर हुन सक्नु भएन भने तपाईँ हामी अवश्य नै अगाडि बढ्न सकिँदैन। आफ्नो लिडर भनेको के हो त भन्दा तपाईँ हामी आफैलाई काबुमा राख्न सक्नुपर्छ। विभिन्न किसिमका डिस्ट्र्याक्सनहरू आउन सक्छन्, विभिन्न किसिमका अब्स्ट्याकलहरू आउन सक्छन्, विभिन्न किसिमका च्यालेन्जहरू आउन सक्छन्। ती च्यालेन्जहरू हामीले काबुमा लिन सक्नुपर्छ र त्यो नै के हो त? पर्सनल लिडर हो। आफ्नो अनुशासन आफैले बनाउनु। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, बिहान सबेर उठ्नु, हेल्दी खाना खानु, टाइममा काम गर्नु, यो सबै जानेका छौँ तर हामीले गर्न सक्दैनौँ। के कारण भन्दा तपाईँको लिडरसिप फेल भयो। हाम्रो लिडरसिप फेल भयो, हामी आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ भने पनि यो सफल हुन सकिँदैन। त्यसैले पर्सनल लिडरसिप हुन जरुरी छ। आफ्नो लिडर आफै बन्नुहोस् पहिला र बल्ल फ्यामिलीको लिडर हेर्नुहोस्। तपाईँको परिवारमा पनि लिडर हुन जरुरी छ। परिवारमा एकजना लिडरसिप लिन सकेन भने त्यो परिवार पनि भत्ताभङ्ग हुन्छ। हामीले देखिन्छ रिलिजियस, धार्मिक लिडर देखिन्छ, स्पिरिचुअल लिडर देखिन्छ हैन। त्यो विषयमा उहाँहरूले चाहिँ कस्ता ज्ञान नलेजहरू बाँडेर चाहिँ संसारलाई लिडिङ गरिरहेको देखिन्छ। पोलिटिकल लिडर हेर्नुहोस्, तपाईँको देश चलाउन पोलिटिकल लिडर चाहिन्छ। बिजनेस लिडर, हामी बिजनेस लिडर हौँ। त्यसकारणले पर्सनल लिडर र बिजनेस लिडर यो हाम्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ डिएक्सन फिल्डमा। त्यसकारणले हामीले बिजनेसको लिड गरिरहेका छौँ। डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई सम्पूर्ण चिज दिएको छ, प्रडक्ट दिएको छ, सर्भिस दिएको छ, म्यानेजमेन्टहरू दिएको छ, सबै चिज सिस्टम दिएको छ। तर हामी लिडर बन्न सकेनौँ भने त्यहाँ सफल हुन सकिँदैन। बिजनेस, डिएक्सनको बिजनेस थाक्नको लागि तपाईँ पहिला पर्सनल लिडर बन्नुहोस्, आफ्नो लागि आफै अनुशासित हुनुहोस् र आफ्नो लागि आफैले चाहिँ नियम बनाउनुहोस् र बिजनेसलाई अगाडि लानुहोस्। यो दुईटा हुन अत्यन्तै जरुरी छ र मात्र हामी सफल हुन सकिन्छ। त्यसैले क्वालिटी लिडर हुनलाई लिडरले यस्ता किसिमका केही अनुशासनहरू आफ्नो अनुशासनले पालन गर्न जरुरी छ। ल, लिडर आफैमा पनि यसको मिनिङफुल आफैमा पनि पोख्त छ।
लिडरको एक एक अल्फाबेट एक एक लेटरलाई हेर्दाखेरि पनि यसलाई आफैले चाहिँ एउटा मिनिङफुल बनाएको छ। लिड बाई एक्जाम्पल। तपाईँ लिडर हो, आफै एक्जाम्पल बन्न जरुरी छ। तपाईँ लिडर हो, तर यहाँ तपाईले अरूलाई चाहिँ लिडर बनाउन अथवा अरूलाई चाहिँ तपाईले अगाडि राखेर आफूले केही नगर्ने, अरूलाई मात्रै धकेल्ने, यो सिस्टम गरियो भने सायद लिडर सफल हुन सक्दैन। लिडर जहिले पनि अगाडि हिँड्ने गर्छ। लिडर म्यानेजर होइन। तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ म्यानेजरसँग तुलना गर्छौं। म्यानेजरले त अरूलाई लगाउँछ, ऊ पछाडि हुन्छ, तर लिडर अगाडि हुन्छ, अरू पछाडि हुन्छन्। त्यसैले तपाईँ अगाडि जान कोसिस गर्नुहोस्, एक्जाम्पल बन्नुहोस् र बल्ल तपाईलाई फलो गर्छ। यहाँ तपाईँ आफै गर्नु भएन भने तपाईलाई फलो गर्दैन। त्यसैले डिएक्सनमा सफल हुनको लागि तपाईँ लिडर भएर निस्कनुहोस्। मैले देख्ने गर्छु डिएक्सनमा कतिपय लिडरहरू तल आफ्ना मेम्बरहरूलाई हेर्ने गर्छन्, सुतेका मेम्बरहरूलाई हेर्ने गर्छन्, सुतेका स्टार एजेन्टलाई हेर्ने गर्छन्, सुतेका डायमन्डहरूलाई हेर्ने गर्छन्। मेरो डायमन्ड सुत्यो, मेरो स्टार एजेन्ट सुत्यो, मेरो मेम्बर सुत्यो, मेरो पार्टनर सुत्यो, खै के गर्नु? इज नट लिडर। ऊ लिडर होइन। ब्याक हेर्नु, उसले लिडरले कहिले पनि ब्याक हेर्दैन, अगाडि मात्र हेर्छ। अगाडि कसरी जाने? त्यसैले प्रत्येक दिन नयाँ कसरी गर्ने, प्रत्येक दिन मैले क्रिएटिभ के नयाँ गर्ने आज भनेर सोच्नुस्। आज मैले के तरिका नयाँ निकालौँ अगाडि बढ्नको लागि, सोच्नुस् मात्रै अनि गर्नुस्। के हुन्छ रिजल्ट हेर्नुस् त। हप्तामा रिजल्ट कस्तो, महिनामा रिजल्ट कस्तो आउँछ र वर्षमा तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ। प्रत्येक दिन यो सोच्नुस्, मैले यसलाई बेटर गर्न के गर्नु पर्ला, सोचेर लेख्नुस्। तपाईको विचार डायरी बनाउनुस्। तपाईको विचार आउँछ, आइडिया आउँछ, जुक्ति आउँछ र डायरी बनाउनुस्। डायरीमा लेखेर राख्नुस्। मैले यसो गरे भने सायद अगाडि जाला, अथवा यो गर्ने मेरो योजना छ, लेखेर राख्नुस्। त्यो विचारलाई भाग्न नदिनुस्, राम्रा विचारहरूलाई। अनि त्यो विचारलाई पुनरावलोकन गर्नुस्, हेर्नुस्। त्यसैले त्यो नै लिडर हुन सक्छ। एन्थुसियास्टिक, उत्साहित हुनुपर्यो लिडर जहिले पनि। लिडर आफैमा झोक्रायो, लिडर आफैले टाउको चाहिँ होला र खै भनेर हिँड्यो भने हुँदैन। तपाईँ लिडर हो भने साँच्चै नै हुन्छ, यो कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो, उत्साह हुनु पर्यो जहिले पनि। तपाईलाई देखेर अरू उत्साहित हुन्छन्, नेचुरली चिज हो। मानिसहरू, एउटा मानिस रोएको मानिस देख्यो भने अर्को मानिस रुन थाल्छ, एउटा मानिस हाँस्यो भने अर्को मानिस नजिक हाँस्न थाल्छ, नेचुरल हो। तपाईँ उत्साहित हुनुहोस्, तपाईका फलोअर्सहरू, तपाईका सराउन्डिङ वरिपरिका मानिसहरू पनि उत्साहित बन्छन्। तपाईले प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ। एम्बिसियस हुनुहोस्, महत्त्वकांक्षी गोल सेट गर्नुहोस्। म गर्छु भनेर, यो सक्छु भनेर यस्ता किसिमका गोल सेट गर्न जरुरी छ। ओहो यो ठुलो गोल सेट भयो क्या, यो होइन। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेका थिए, हामी हिँडेर चन्द्रमा पुग्छौं, हिँडेर पुग्ने चाहिँ सपना राख्नुस्, तर चन्द्रमा पुगेन उडेर। त्यस्तै कारणले एम्बिसियस, महत्त्वकांक्षी हुनु जरुरी छ। डिटर्मिनेसन, संकल्प गर्नुस्, यो गरी छाड्छु, दृढ संकल्प हुनु पर्यो। कमिटमेन्ट हुनु पर्यो, 100% कमिटमेन्ट। जम्मा 30% कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, 20% कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, 50% गर्नुहुन्छ कमिटमेन्ट, त्यो फेल हुन्छ। 80% गर्नुहुन्छ, अलिअलि बेटर होला। 100% कमिटमेन्ट गर्न जरुरी छ, त्यो संकल्प गर्न जरुरी छ, मात्र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। इन्करेज, साहस दिनुस्, हौसला दिनुस्, हौसला चाहिँ बढाउनुस्, हौसला भरिराख्नुस् आफ्नो टिमहरुमा, र बल्ल मात्र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ। रेडी टु लर्न एन्ड टिच, तपाईँ सिक्न र सिकाउन चाहिँ तयारी हुन जरुरी छ। यदि तपाईँ पढ्नु भएन, सिक्नु भएन भने सिकाउन सक्नुहुन्न। हरेक माध्यमहरु छन् सिक्ने, बुक्स छन्, सोशल मिडिया छ, अनलाइन छ, ई बुक्सहरु पाइन्छ, ट्रेनिङहरु, सेमिनारहरु, युट्युबहरु, धेरै प्रकारका सिक्ने चिजहरु छन्। आज यति सजिलो छ अहिलेको संसार, सिक्नुस्। एलन मार्क्सले पनि तपाईको पढी बनाएका हुन्, जुन तपाईको
रकेट आकाशमा जाने र फर्केर आउने, पढेर गरे, सिकेर गरे, उसलाई सिकाउने कोही थिएन, आफैले पढेर गरे। त्यसकारणले सिक्न जरुरी छ, पढ्न जरुरी छ सफलताको लागि। अवश्य पनि हामी सफल बनिन्छ। त्यसैले लिडर आफैमा यो मिनिङफुल ओड छ, यसैमा सबै मिनिङले चाहिँ भरिपूर्ण छ। यति कुरा तपाईँ हामीले विकास गर्न सकियो भने सफल अवश्य भइन्छ। त्यसै लिडरमा हुने एउटा क्वालिटिजहरू हामीले पालन गर्न जरुरी छ। त्यसकारण मैले केही 10 रुल्सहरू पनि राखेको छु, सायद मेरो सेसन लामो पनि हो। यहाँ चित्रमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। लिडर 10 रुल्स सुड फलो बाई लिडर्स। लिडर हेर्नुहोस् जहिले पनि अगाडि हुन्छ, लिडरसिप। ल लिडरले अरूलाई जहिले पनि मद्दत गर्ने गर्छ, डोर्याउने गर्दछ। र त्यसकारणले लिडर भनेको यस्तो हुनु पर्यो कि तपाईँको हाम्रो डिएक्सनमा पनि आर्मी जस्तो लिडर हुनु पर्यो। आर्मीको लिडर जस्तो चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो। हाम्रा चाहिँ लिडरहरूले आर्मीको कमान्ड जस्तो हुनु पर्यो। र तपाईँ रिजल्ट हेर्नुहोस्, आर्मीमा कस्तो फलोअप गर्छ, कति अनुशासित हुन्छन्, कति डिसिप्लिनफुल हुन्छन्। ल आज यो गर्ने भनेपछि गर्ने, रेडी सब, हान्ने भनेपछि हान्ने, कुद्ने भनेपछि कुद्ने, त्यो हुनु पर्यो। त्यही एउटा लिडरसिपले गर्ने काम हामीले डिएक्समा गरेर हेरौँ त मित्रहरू। अच्छा तपाईँ हामीले बोनस आउँदैन भन्नुहुन्छ, ओके 100 PP सबले, 300 PP गरौँ, ओके गरौँ, सबै गरौँ त, तपाईँको बोनस कहाँ पुग्छ? त्यसै कारणले हामीले यो न लिडरले भनेका मान्छौँ, न हामी आफै लिडर हुन सक्छौँ। यो नै हाम्रो ठुलो कमजोरी रह्यो। त्यसैले लिडरसिप क्वालिटी तपाईँहरूले चाहिँ विकास गर्न जरुरी छ। र मैले 10 रुल्स भनेर राखेको छु। केही रुलहरू जुन लिडरले फलो गर्नुपर्ने, त्यो हामीले हाम्रो जीवनमा, लाइफमा यथार्थ रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने सायद यो रुलले पनि ठुलो काम, ठुलो यसले कन्ट्रिब्युसन गर्नेछ भन्ने मैले ठानेको छु। कम्युनिकेसन स्किल हुनु पर्यो। नम्बर 1 कम्युनिकेसन। र लिडरको बोलीमा दम हुनु पर्यो। र लिडरको बोलीमा लजिक हुनु पर्यो। र बोल्ने शैली बनाउनु जरुरी छ कि बोल्ने शैली, बोल्ने ओडले नै मानिसहरूलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। यो तपाईसँग कति शब्द छ, तपाईसँग कति ज्ञान छ भन्ने कुराले केही महत्त्व राख्दैन। तपाईभित्र ज्ञान होला, प्रशस्त ज्ञान होला, तपाईसँग धेरै कुरा होला भित्र, त्यसले खासै महत्त्व केही राख्दैन। तर तपाईको ज्ञान, तपाईको शब्द, तपाईको कम्युनिकेसनले मानिसको जीवनलाई कति चेन्ज गराउन सक्छ, त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। कति प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। मैले सुन्ने गरेको थिएँ बाराक ओबामा पनि उहाँको चाहिँ स्पिच जुन वर्ड्सले गर्दा राष्ट्रपति बनेका हुन्। हुन उहाँमा पनि क्वालिटी थियो, तैपनि फर्स्ट टाइम हिस्ट्रीमा जुन एउटा गोराहरूको शासनमा उहाँ एउटा राष्ट्रपति बनेर आउनुभयो। उहाँको एउटा स्किल थियो जुन कम्युनिकेसन और ओड पावर थियो। त्यसै कारणले यो हुन जरुरी छ। कम्युनिकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बिकज किन भन्दा हामी दिस इज द पिपल टु पिपल कनेक्सन बिजनेस। सो दिस द यो बोलेर गरिने बिजनेस, सो माउथ टु माउथ। सो यसमा हामीले सिक्न जरुरी छ कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, कुन कुराले उसलाई टच हुन्छ, कस्तो शैलीले उसलाई टच हुन्छ। त्यसैले लिडरसिपमा यो हुन जरुरी छ, यो दम हुन जरुरी छ। नम्बर भिजन, नम्बर 2 मा भिजन। सो लिडरमा हुनुपर्ने अर्को गुण हो भिजन। लिडरले देख्न सक्नुपर्छ, हामीले देख्न सक्नुपर्छ अबको 10 वर्षपछि संसार के हुँदैछ, अबको 20 वर्षपछि संसार कहाँ जाँदैछ, अबको 50 वर्षपछि के हुँदैछ। यो भिजन हुन जरुरी छ। आज कतिपय हामीसँग आज बेलुका के गर्ने भन्ने त्यो भिजन पनि छैन, भोलिको भिजन छैन, आजको भिजन छैन। हामी त्यसरी जीवनमा असफल छौँ। एउटा लिडरमा यो भिजन हुनुपर्छ, उसले देखेको हुन्छ। लिडरले देखाएको चिज फलोअर्सले पनि देख्न जरुरी छ र मात्र उहाँलाई चाहिँ पछ्याउने गर्छन्। त्यसैले हामीले आज डाक्टर लिम्सुजिन हाम्रो कम्पनीको सिइओ एन्ड फाउन्डर 27 वर्ष अघिदेखिको भिजन आज आएर अझै यसको चाहिँ प्रभाव बन्दै गएको छ।
आज आएर अझै यसको महत्त्व बन्दै गएको छ, आज आएर यसको फलोअर अझै बढिरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो भिजन हामी हुन जरुरी छ। त्यसैले हामीले हाम्रो बेलुकाको आज इभिनिङ के गर्ने भन्ने पनि देख्न सक्दैनौँ, प्लान हुँदैन हैन। त्यसले हाम्रो जीवन अलमल 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 गर्दै बितिरहेको छ। त्यसै भिजन हुन जरुरी छ। त्यो भिजन लिडरले अरूलाई पनि देखाउन जरुरी छ र बल्ल तपाईँ हाम्रो एउटा सक्सेस या एउटा सक्सेसफुल टिम बन्न सक्छ र हामी अघि आउन सक्छौँ। र अर्को वर्ड छ कन्फिडेन्स। तपाईँ लिडर हो भने तपाईँभित्र कन्फिडेन्ट आउनु जरुरी छ। तपाईसँग एउटा दृढपन आउनु जरुरी छ, ढुक्कपन आउनु जरुरी छ, विश्वास आउनु जरुरी छ कि आई क्यान्ट, सक्दैन भन्ने कुरो त आउनु भएन कि म कसरी सक्छु, जुनसुकै चाहना म कसरी सक्छु, यो आउनु जरुरी छ। कन्फिडेन्ट पाराले तपाईँ अगाडि बढ्न जरुरी छ, कन्फिडेन्ट पाराले बोल्न जरुरी छ। तपाईँ सस्टेन गर्दा तपाईँ आफैमा कन्फिडेन्ट छैन, यसले चाहिँ ठिकै राम्रै हुन्छ भन्दै थियो भन्ने कुरा गर्नुभयो भने तपाईँ फेल, तपाईँ कुरालाई चाहिँ पत्याउनु छैन। राम्रै हुन्छ अरे यस्ता कुराहरूले तपाईँको कन्फिडेन्ट लो बनायो। मैले पनि तपाईँलाई ट्राई गर्दैछु है, यो कुराले तपाईँलाई चाहिँ कुरा पत्याउनु छैन। कतिपय हाम्रा लिडरले भन्ने गर्छन्, हाम्रो साथीले भन्ने गर्छन्, मैले ठिकै लाग्यो तपाईँले पनि ट्राई गर्नु, तपाईँलाई ट्राई गर्दैछु है। एउटा त्यस्तो किसिमको एउटा अलिकति कन्फिडेन्ट लो पाराले चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ। यसरी एउटा कन्फिडेन्ट छैन भने तपाईँ हामीलाई विश्वास गर्दैन र आई क्यान, म सक्छु, कसरी सक्छु त्यतातिर जाउँ, कसरी मैले क्रिएटिभ बनाउन सक्छु, कसरी नयाँ बनाउन सक्छु, कसरी उसको चाहिँ प्रब्लमलाई मैले सल्युसन गर्न सक्छु, उसको चाहिँ समस्यालाई म कसरी समाधान दिन सक्छु, यस्ता कुराहरूलाई मात्रै सोचौँ। अफकोर्स हरेक सफल व्यक्तिहरूसँग टिम हुन्छ, टिम बिना ऊ सफल हुन सक्दैन, किनकि उहाँको टिमले नै उहाँलाई ठुलो बनाएको हुन्छ। त्यसले टिममा काम गर्न जरुरी छ। एक्लै केही पनि गर्न सकिँदैन होला, जाहिर गर्न सकिएला, तर साँच्चै तपाईँ सफल हुनलाई टिमको आवश्यकता पाइन्छ। र अहिले जति पनि हामीले सफल मानिसहरू देखेका छौँ, उहाँहरूकोसँग टिम छ। एउटा टिमले नै उहाँको भिजन, उहाँको चाहिँ मिसन हैन, उहाँले चाहिँ बनाएको क्रिएटिभिटी, उहाँले बनाएको टेक्नोलोजी हैन, त्यस्ता चिजहरूलाई एउटा टिमले नै बुस्ट बनाइरहेको हुन्छ, टिमले नै चाहिँ अगाडि लैरहेको हुन्छ। त्यसैले टिम्सलाई हाँक्ने, टिमसँग मिलेर काम गर्ने, टिमलाई एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा लैराख्न सक्ने खुबी लिडरसिपमा हुन जरुरी छ। सो बी हम्बल। अफकोर्स हामी विनम्र हुन जरुरी छ, नम्रताले नै काम गर्दछ। हामीले सुनिरहेका छौँ अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी, यो हामीले सुनिरहेको कुरा हो। यसलाई हामीले पालन पनि गरौँ, यसलाई प्रयोग गरेर पनि हेरौँ बिजनेसमा। त्यस कारणले हामी अनुशासित, विनम्र, हम्बलनेस हुन जरुरी छ। त्यस्तो किसिमको हम्बलनेस छैन भने हामी अफकोर्स सफल हुन सक्दैन। हाम्रो सिओलाई हेर्नुहोस्, डाक्टर लिमलाई हेर्नुहोस्, कति हम्बलनेस हुनुहुन्छ। यसरी हामी पनि हुन सिकौँ। हुन त कसैको नेचुरली गुण होला, त्यसलाई बिस्तारै हामीले प्रयास गरौँ, म्याक्सिमम प्रयास गरौँ र हामी सफल बन्न सकिन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा सफल र एउटा क्वालिटी लिडरमा पर्ने गुण हो। सो अन्डरस्ट्यान्ड नो वान इज पर्फेक्ट। यसमा के बुझौँ भन्दा हामी डराउँछौँ, हामीले प्रिजज गर्छौँ। हामी त तपाईको एउटा बिजनेसम्यान हौ, तपाईसँग भएका चिज, तपाईसँग भएका प्रोडक्ट, तपाईसँग भएका सिस्टम अरूलाई भन्न हामी हिचकिचाउन हुँदैन। सो कोही पनि व्यक्ति संसारमा पर्फेक्ट छैन। एउटा सबै मानिसहरू एउटा चिजमा उहाँको ज्ञान नलेज हुन्छ, तर सबै चिजमा नलेज हुन सक्दैन।
बनाउन सकिँदैन। थोरै तिनै चाहिँ हुन सक्ला केही कुरामा, तर उहाँको एउटा आफ्नो क्षेत्र जुन हो त्यो क्षेत्रमा मात्र उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। यदि इन्जिनियरलाई जानुहोस्, उहाँ आफ्नो चाहिँ क्षेत्रमा पोख्त हुनुहुन्छ। एउटा सब्जेक्ट टिचरमा हेर्नुहोस् स्कुलको, उहाँको त सब्जेक्टमा मात्र उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। एउटा डक्टरलाई जानुहोस्, उहाँको एलोपेथी चिरफार के हो उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी डिएक्सन गरिरहेका छौँ भने तपाईँ हामी डिएक्सनको चाहिँ लिडर हौँ, डिएक्सनको म्यानेजर हौँ, डिएक्सनको डाइरेक्टर हौँ, हामी चाहिँ त्यसमा पोख्त छौँ। प्रिजज नगर्नुहोस्। सो रिमेम्बर, नोबडी इज पर्फेक्ट, बट देयर इज अलवेज समन हु इज पर्फेक्ट फर यु। कसैले तपाईँलाई पर्फेक्ट बनाउनेछ। ट्रेनिङ लिनुहोस्, कोचिङ लिनुहोस्, सेमिनार लिनुहोस्। त्यसैले तपाईँ हामीले प्रिजज गरेर योसँग पैसा छैन, यो फल्ला मान्छे, यो मेरो फल्ला अथवा फल्ला डक्टर हो अलरेडी, फल्ला इन्जिनियर हो, उसलाई चाहिन्न होला, यसरी हामीले चाहिँ प्रिजज गरेर तपाईँभित्र त्यो डर छ भने पनि सफल हुन सकिँदैन। तपाईँ यसमा डर होइन, तपाईँ सेयर भएर निस्किनुहोस्। डिएक्सनको त तपाईँ हो नि, डिएक्सनको त तपाईँ नै, तपाईँ हो एक, अरू कोही होइन। यु आर द वान। यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ एउटा क्वालिटी लिडरमा। इन्स्पायर पिपल, अफकोर्स हामीले मान्छेलाई इन्स्पायर गर्न जरुरी छ, प्रेरणा दिन जरुरी छ, हौसला दिन जरुरी छ, र मात्र तपाईसँग सबै एउटा लङ इनफसँग टाँसी र स्टिक लङ इनफ लामो समयसम्म चाहिँ बस्न सक्छन्। किनकि मानिसहरूमा धेरै किसिमका डिस्ट्र्याक्सन आउँछन्, धेरै किसिमका चाहिँ अब्स्ट्याकल आउँछन्। मानिसहरू चाहिँ इमोसनल प्राणी हो, उसलाई कहिले के यस्ता कुराले चाहिँ मान्छेलाई फेरि एउटा अर्कै मुड बनाइरहेको हुन्छ। तपाईको कामले, तपाईको एक्टिभिटीले मानिसहरू पार हुनु जरुरी छ। त्यसैले लिडर भनेको यस्तो हो कि तपाईभित्र जेसुकै भए पनि मान्छेमा हुन्छ, इमोसनल आउँछ, कहिले के आउँछ समस्या, कहिले के हुन्छ। मानिस पनि एउटा किसिमको चाहिँ नेचुरली आउने चिजमा त्यो मा छ, त्यो गुणहरू छ भित्र, तर लिडरले बाहिर त्यस्ता कुराहरू देखाउने गर्दैन। भित्र जेसुकै होस्, तर डिएक्सनमा आएपछि ऊ सेयर नै हो। डिएक्सनको लागि उसले इन्स्पायर उसले गर्न सक्छ। त्यसैले जस्तासुकै चाहिँ तपाईको समस्या, जस्तासुकैको चाहिँ इमोसनल आए पनि तपाईको क्षेत्रमा तपाईले अरूलाई इन्स्पायर गरेको हुनु, त्यस्ता किसिमका इन्स्पायर गर्ने खालको एक्टिभिटी गरेको हुनुपर्छ। र किप लर्निङ, मैले अगाडि भनिसकेको थिएँ, मानिसले जब सिक्न छोड्छ ऊ बुढो हुन्छ र मर्छ। जब सिक्न छोड्यो ऊ पनि मर्यो। वन्स यु स्टप लर्निङ यु स्टार्ट डाइङ। तपाईँ मर्न सुरुवात गर्नु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले यो राखेको छ। बुढो मात्र होइन, तपाईँ मर्न सुरु गर्नुभयो। अफकोर्स हाम्रो दिमाग यस्तो छ कि त्यसलाई जति सिक्यो, जति चाहिँ खुराक भनेको हाम्रो सिकाइ हो। यो कुरा बुझ्नु होला। दिमागको खुराक सिकाइ हो, च्यालेन्जेस हो, दिइराख्नु उसलाई केही चिज, नयाँ चिजहरू दिइराख्नु, र मात्र यो अरू धारिलो बन्दै जान्छ। म बुढो भएँ, म सिक्न सक्दिनँ, पढ्न सक्दिनँ, यो गर्न सक्दिनँ भन्नुहोस्, तपाईँ अटोमेटिक अब मर्नुभयो। त्यसैले लिडरसिप, त्यसैले लिडरले सिकिराख्न जरुरी छ। जति सिक्नुहुन्छ तपाईको दिमाग बुढो हुँदैन, तपाईको दिमाग, तपाईको ब्रेन अझै तपाईको यङ हुँदै जान्छ। त्यसैले सिक्न नछोड्नुहोस्। These people perceive you. तपाईलाई विश्वास गरेर आएको, तपाईमाथि भरोसा गरेर तपाईको टिममा आउनुभएका चाहिँ बिजनेस पार्टनरहरूलाई मद्दत गर्न जरुरी छ। उहाँहरूलाई देखाउनुहोस्, सिकाउनुहोस्, अगाडि बढाउनुहोस्। एट एनी कस्टमा, कुनै पनि टाइममा 24/7 तयार हुनुहोस्। उहाँको बिलिभ, उहाँको विश्वासलाई गुम्न नदिनुहोस्। त्यसैले तपाईले मद्दत, उहाँहरू चाहिँ भित्र चाहिँ लिडर ननिस्कनसम्म, उहाँभित्रको चाहिँ लिडरसिप जुन लिडरमा हुने क्वालिटी नआउँदासम्म तपाईँ हामीले अवश्य नै सिकाउन, मद्दत गर्न जरुरी छ। त्यो एउटा क्वालिटी लिडरमा हुनुपर्ने गुणमा पर्दछ। त्यस्तै गरेर 10 नम्बरमा छ एकाउन्टेबिलिटी। सो एकाउन्टेबिलिटी पार्टनर्स, हामीले ओनरसिप लिन जरुरी छ। हामीले उत्तरदायी हुन जरुरी छ। रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुहोस्।
मैले अगाडि पनि जोडिसकेको छु कथा कहानी म अगाडि यो सब्जेक्ट मैले अगाडि पनि ल्याएको छु कि हामीलाई त्यो अनुभूति आएकै छैन। डिएक्सन कम्पनीको कल्चर भनेको डिएक्सन युआर आर यु डिएक्सन, यो बुझ्नुस् कि तपाईलाई सम्पूर्ण स्वामित्व डिएक्सन दिएको छ, तपाईलाई कसरी चलाउने तपाईको हातमा छ, तपाई बोस भनेर दिएको छ चाबी। त्यसकारणले यो कुरा तपाईले बोध हुन जरुरी छ। यो मेरो चाहिँ उत्तरदायी हो, यो मैले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र मैले यसलाई चाहिँ लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरो मेरो हो भन्ने कुरो तपाईले चाहिँ जबसम्म चाहिँ लिन सक्नुहुन्न तपाईमा चाहिँ क्वालिटी आएन, तपाई सफल हुन सक्नु भएन। त्यसैले जबसम्म म लिडर हो, म यसको बोस हो, म ओनर हो, यो मैले लानुपर्छ, यसमा मैले चाहिँ कसरी हुन्छ यसलाई मैले सफल बनाउनु पर्छ, म सफल हुनुपर्छ भन्ने तपाईसँग बोध नआएसम्म यसमा असफल भइन्छ। त्यो एउटा लिडरमा आउनुपर्ने क्वालिटी हो। त्यसैले जाँदा जाँदै मैले एउटा सानो स्टोरी पनि जोड्न चाहे। एउटा गाउँमा तपाईको धेरै अविकसित गरिब मान्छेहरूको जमात, अर्को गाउँमा धेरै विकास भइसकेको, झलमल्ल बत्ती बलेको, बाटोघाटो चलेको र वारिपारी गाउँमा यति फरक। एउटा गाउँ अँध्यारो, गरिब, मानिसहरू भोकानाङ्गा, त्यही पारी गाउँमा सबै समृद्धि, उज्यालो, बाटोघाटो त्यस्तै, सबै कुराको विकास, त्यहाँको चाहिँ तपाईको एजुकेसनमा त्यस्तै विकास, मानसिक विकास र सम्पूर्ण विकास। तर त्यही नजिकैको गाउँमा त्यो अन्धकार। र त्यो गाउँलेको सोच के रहेछ भन्दा कि हाम्रो गाउँमा लिडर छैन, एउटा लिडर आउनुपर्छ र बल्ल हाम्रो गाउँको विकास हुन्छ। त्यो लिडर भनेको हो यस्तो अनुहारको हुनुपर्छ भनेर त्यो बीचमा एउटा मूर्ति पनि बनाइएको थियो। त्यो मूर्तिलाई हेर्ने र सबैको बच्चा जन्मेको हुन्थ्यो त्यहाँ, त्यो बच्चाको अनुहार कतै त्यो मूर्तिसँग मिल्छ कि भनेर पनि त्यहाँ दाँच्ने गरिन्थ्यो। हेर्दा अनुहार मूर्तिसँग कसैको नमिल्ने, त्यहाँ लिडरै आएको छैन, हाम्रो गाउँ त अब लिडर आए मात्र बनाउने हो, अब कसले गर्छ र यहाँ कसैले गर्दैन भन्ने सबै हाम्रो चाहिँ जिन्दगी अहिलेको चाहिँ शताब्दी नै बित्ने भयो कि हाम्रो जेनेरेसनमा हुँदैन कि भनेर सबैलाई चिन्ताको विषय थियो। नयाँ बच्चा जन्मिन्थ्यो, फेरि त्यो बच्चाको अनुहार कतै त्यो मूर्तिसँग मिल्छ कि भनेर हेर्न जाने मानिसहरू, दाँच्न जाने, फोटो खिचेर हेर्ने, फोटो क्यामेरा पनि थिएन त्यो भएर त्यहाँ यता हेर्ने उता हेर्ने गर्थे। तर त्यहाँका सोच कस्तो थियो त यहाँ लिडर छैन, लिडर आउनुपर्छ। तर अचानक एउटा बच्चा गोठालो जाँदा ऊ 8-9 वर्षको थियो। गोठालो जाँदा एउटा पोखरी नजिकै थियो, त्यो पोखरीमा उसले आफ्नो अनुहार देख्यो र त्यो बच्चा झस्कियो। ओहो, यो अनुहार त कतै मेरो त्यो मूर्तिसँग, त्यो स्ट्याचुसँग मिल्यो कि भन्ने उसलाई त्यो झस्काट आयो। र उसले के सुनेको थियो भन्दा हाम्रो गाउँमा त तपाईको यस्तो लिडरशिप आउनु पर्यो, स्ट्याचु बनाएर राखेको, यो यस्तो खालको लिडरशिप आए मात्रै यो हाम्रो गाउँ चाहिँ पारीको गाउँ जस्तो बन्छ। र त्यो बच्चालाई आफ्नो अनुहार कतै कतै त्यो स्ट्याचुसँग मिले जस्तो लाग्यो, जहाँ उसले तलाउमा पोखरीमा आफ्नो अनुहार देखेको थियो। र उसलाई अचम्म लाग्यो, ओहो साँच्चै नै मिल्छ कि भनेर एकछिन कुद्यो, पोखरीमा कुद्यो, फेरि उता हेर्न जान्छ, स्ट्याचु हेर्न जान्छ, फेरि आउँछ पोखरीमा आफ्नो अनुहार हेर्छ, फेरि त्यहाँ जान्छ। गर्दा गर्दा उसलाई चाहिँ कन्फर्म भयो, ठ्याक्कै मिल्यो, ल मेरो अनुहार यो मूर्तिसँग मिल्यो, अब म यो गाउँलाई म विकास गर्छु, अब यो गाउँकोलाई म हराभरा बनाउँछु, यो गाउँका मानिसहरूलाई मैले चाहिँ एकदम सम्पन्न बनाउँछु। उसले कमिटमेन्ट गर्यो, किनकि मेरो अनुहार यो स्टेजसँग मिल्यो र म नै यसको लिडर हो, मेरो गाउँको लिडर हो, गाउँलाई परिवर्तन गरेर देखाउँछु। र त्यो बच्चाले जो कमिटमेन्ट गर्यो साँच्चै नै गाउँलाई परिवर्तन गरेर देखायो। त्यसैले तपाई हामी पनि अनुहार खोजेर नबसौँ, फल्ना जस्तै हुनुपर्छ, फल्ना जस्तै पढेको आउनुपर्छ, फल्ना जस्तै जाने बुझेको मान्छे आउनुपर्छ
त्यो होइन, तपाईभित्र छ, तपाईँ हो डिएक्सनमा सफल हुने। त्यो क्वालिटी तपाईभित्र छ, त्यसलाई उजागर गर्नुस्, खोज्नुस्, त्यसलाई कोट्याउनुस्, निकाल्नुस्, बल गर्नुस्। तपाईभित्र लुकिरहेको छ र मात्र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुन्छ डिएक्सनमा। यसैले कतै हामी त्यही गाउँका मानिसहरू जस्तै भएर तपस्या छैनौँ। एकचोटि त्यता पनि सोच्ने हो कि। त्यसैले तपाईभित्र मसँग म त लिडर हो भन्ने एउटा भावना जगाउन जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच, गुड मर्निङ, नमस्कार एन्ड थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। मैले मेरो अहिलेको सेयर सकिसकेको छ। मलाई संसारबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी ग्रेट लिडर्सहरूलाई सम्मान गर्दै र थ्याङ्क यू सो मच डिएक्सन म्यानेजमेन्ट टिम मलेसिया, थ्याङ्क यू सो मच जाक्री, थ्याङ्क यू सो मच फिरदाउस एन्ड थ्याङ्क यू सो मच ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयरलाई मैले धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, गुड मर्निङ। सो ग्रेट सेयरिङ गर्नुभयो सर क्वालिटी लिडरको बारेमा। आज जुन हाम्रो सेक्सन तपाईँलाई पास गरिएको थियो, एउटा जिम्मेवारीपूर्वक जुन हामी जिम्माले पाएका चाहिँ क्वालिटी लिडरको बारे जुन सेक्सन थियो त्यसको बारेमा धेरै बेस्ट सेयरिङ गर्नुभयो होइन। 10 वटा टपिक जुन दिनु भएको छ त्यो 10 वटा टपिकलाई हामीले रियल नै तपाईँको अनुसरण साथ हामीले फोकस गर्ने हो भने हामीले त्यहाँनिर आफूलाई क्वालिटी लिडर बनाउन सक्षम छौँ सर, बनाउन सक्छौँ कन्फिडेन्टको साथमा। सो यो हामीले आज पाएका छौँ र यो टपिकमा धेरै यस्ता साथीहरू बी ह्याप्पी भएर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ यसलाई अप्लाई गर्नुहुनेछ र डिएक्सनमा क्वालिटी लिडर बन्ने उहाँको जुन एउटा आजको सेक्सनबाट जुन आउने पोजिटिभको पोइन्ट हो, उहाँले आज मलाई पुरा होप र विश्वास छ कि उहाँले पाउनु भएको छ है। र जति पनि वाचिङ गर्दै हुनुहुन्छ फेरि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ग्रेटफुल लिडर्स हाम्रो जुन आज सेयरिङ गर्नुभयो आजको जुन तपाईँको स्पेसल सेक्सन क्वालिटी लिडर 2.0 को केन्द्रीय सेक्सनमा यो एउटा तपाईँको सेक्सनले आज हामीलाई धेरै यस्तो चाहिँ परिवर्तनको तपाईँको तपाईँको लेभलहरू ल्याउँछ र ल्याएको तपाईँको अनुभव हामीले गर्नेछौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। म ESD हाम्रो गङ्गा थापा सरलाई भन्छु, उहाँले दिएका जुन एउटा टपिकहरू छ बारम्बार हामीले नयाँ चाहिँ तपाईँको लिडरबाट नै यसरी हामी सिक्ने, बारम्बार हामीले कार्यक्रम गर्ने र सिक्ने क्रम जारी नै हुनेछ। र आजको यो टपिकमा हाम्रो रियल एनर्जीदायक हामीले बन्नुपर्छ र हाम्रो धेरै यस्ता पार्टहरू 10 वटा लेभल जुन दिनु भएको छ, 10 वटा पोइन्टहरू उहाँले जुन सेयर गर्नुभएको छ, यो 10 वटा पोइन्ट तपाईँले रिपिट गर्नुहुन्छ र उसलाई मरण गर्नुहुन्छ नि तपाईँ हामीले रियल नै सक्षम तरिकाले त्यहाँ चाहिँ क्वालिटी लिडरको चाहिँ तपाईँको पोइन्टहरू हामीले अप्लाई गरेर सफल लिन सक्छौँ। र यसै बिच मैले चाहिँ हाम्रा ग्रेटफुल तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई पनि म बताउन चाहन्छु। मिस्टर जाक्री, यु जस्ट से समथिङ अबाउट हियर इफ हेलो अबको सेक्सन भनेको हाम्रो EDD अरुण घिमिरे सरलाई नै पास गर्ने हो। त्योभन्दा अगाडि मैले हाम्रो चाहिँ तपाईँको मिस्टर जाक्री, यु वान्ट टु से एनिथिङ? ओके, सो म यो कार्यक्रमको लागि कन्टिन्यू जाँदैछु र कन्टिन्यूको लागि आज हामी के हुनुहुन्छ ग्रेटफुल लिडर्स होइन। र ग्रेटफुल लिडरबाट अब यो कार्यक्रमको सेकेन्ड सेक्सन जुन हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड स्पिकर गेस्ट जुन रूपमा आज हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि, उहाँले दिनुहुनेछ। मलेसियाबाट विगतको दिनमा धेरै सङ्घर्ष र परिश्रम गरेर आज चाहिँ तपाईँको आफ्नो सफलता उहाँले EDD पोजिसन लिन सफल हुनुभएको छ। हाम्रो अरुण घिमिरे सरलाई मैले आज कार्यक्रममा उहाँले पनि बेस्ट अफ पोइन्टहरू तपाईँको बिचमा राख्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू मलाई पुरा चाहिँ विश्वास छ। र स्पेसल सेक्सन क्वालिटी लिडर्समा जुन छ आज हुनुपर्ने र पाउनुपर्ने जुन एउटा चाहिँ तपाईँको पोइन्टहरू छ त्यो तपाईँ तयार भएर बस्नु होला र त्योबाट तपाईँहरूले चाहिँ पाउने जुन एउटा पोइन्टहरू छ त्यो पोइन्टबाट त्यो एउटा तपाईँ वर्डहरू छ जुन वर्डबाट हामीले ठुलो सफलताहरू ल्याउन सक्छौँ, परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ। त्यसको लागि इन्भाइट गर्न चाहन्छु हाम्रो ग्रेटफुल लिडर्स EDD चाहिँ हाम्रो अरुण घिमिरे सरलाई। प्लिज तपाईँको आज पोइन्टहरू हाम्रा आज श्रोता अथवा हाम्रा चाहिँ तपाईँको गेस्टहरूलाई अथवा हाम्रो डिएक्सन फ्यामिलीहरूलाई प्लिज सेयर गर्नु होला सर। वेलकम छ तपाईँलाई आजको कार्यक्रममा डिएक्सन लाइफ है त। अरुण सर नमस्ते, happy good morning डिएक्सन। Thank you for the invite me
DXN Malaysia, organization team, management team, Mr. Search and Training Manager, Mr. Zakri, Senior Manager, Mr. Firausko, and my file Malaysia's top leader, Triple Diamond, Ramkrishna Iyer, sir. And then all thank you. Want to say thank you all of the participants. Thank you. Really, I am happy to share a little bit. I want to share with you my DXN journey and what is the leader I want going to share with you. Really, thank you our guest speaker Ganga sir. Your opinion is very great. Your knowledge is very great. That's lead us and lead all DXN all over the world. Thank you. नमस्ते एन्ड ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जो मलेसिया म्यानेजमेन्ट टिम हुनुहुन्छ मलेसियाका डिएक्सनको जो चाहिँ हाम्रो सिनियर म्यानेजर मिस्टर फिराउसको, त्यस्तै गरी सेल्स एन्ड ट्रेनिङ म्यानेजर मिस्टर जाक्री, त्यस्तै गरी हाम्रो आजको यो प्रोग्राममा एज अ होस्टको रूपमा हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको मलेसियाका फर्स्ट नेपाली डायमन्ड भनेर चिनिनुहुने ट्रिपल डायमन्ड रामकृष्ण आयर सर सम्पूर्ण जो आज यो डिएक्सन मलेसिया पेज जुन चाहिँ लाइभ स्ट्रिम हेरिरहनु भएको छ अल वाइड ग्लोबली रूपमा चाहिँ तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ डिएक्सनको भन्नुपर्दा एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड अरुण घिमिरे, आज म नेपाल नवलपरासी जो चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल भागमा नै पर्दछ, म त्यहाँबाट तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। प्रिय डिएक्सन लभर्स मित्रहरू, तपाईहरु जो आज यो उपस्थिति भइरहनु भएको छ, पार्टिसिपेन्ट भइरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, डिएक्सनमा आबद्ध भएर चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, तपाईलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरो थोरै म तपाईहरुमा आज शेयर गर्न गइरहेको छु। मेरो डिएक्सन जर्नी थोरै टच गर्नै पर्ने हुन्छ। आजको यो मोमेन्टमा म कसरी डिएक्सनको क्षेत्रमा आएँ, हुन त आज धेरै मित्रहरू, धेरै लिडर्सहरू, हुन त टपिक्स क्वालिटी लिडरकै छ है। तसर्थ प्रिय मित्रहरू, जब मान्छेलाई समस्या पर्छ हो, जहाँ समस्या त्यहाँ चाहिँ सोलुसन पाए हो, त्यही नै हो मित्रहरू। 2005 देखि म चाहिँ मेरो डिएक्सन जर्नी मलेसियामा एज अ माइग्रेन्टको रूपमा हो, कामदारको रूपमा चाहिँ म मलेसिया प्रवास भित्रिएको थिएँ नेपालदेखि आफ्ना केही सपना है लिएर। तसर्थ त्यो बेलामा विभिन्न कारणहरू मध्येमा खानपानको कारण, कामको प्रेसरको कारण हो, टेन्सनको कारण, व्हाटएभर समस्या, हेल्थको समस्या आइपुग्यो। त्यो बेलामा मलाई यो डिएक्सनको बारेमा चिनाउनु हुने मेरो अफलाइन डबल डायमन्ड मित्र सर, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, मित्र बन्धु शर्मा। त्यसै गरी गाइडलाइन हाम्रो रामकृष्ण सर र डिएक्सन फाउन्डर दातुल इन्स्टिट्युसन, वास्तवमा उहाँहरूकै कारणले गर्दा म चाहिँ आज यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा छु। विगत मेरो लामो जर्नी हो डिएक्सनको झन्डै 12 वर्ष क्रस गरिसकेको अवस्था छ। 2007 को अन्तिमतिर स्वास्थ्य पीडित भएर हो, हेल्थ प्रब्लमले ग्रसित भएको अवस्थामा डिएक्सन एज अ मेडिसिनको रूपमा त्यो बेलामा मैले पनि खासै बुझ्न पाएको थिइनँ हो। सन्चो हुन्छ डिएक्सन प्रोडक्टले, खानुपर्छ, खानुस् मात्रै मैले बुझेको थिएँ र खाएको थिएँ, बिलिभ गरेको थिएँ मित्रहरू। त्यही बिलिभको कारणले गर्दा मेरो स्वास्थ्य हेल्थ समस्या समाधान हुनु पुग्यो र म 2008 देखि डिएक्सन क्षेत्रमा एज अ मेम्बरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छु, काम गरिरहेको छु। त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा चाहिँ हो डिएक्सन गरिरहेको छु, डिएक्सनको प्रोडक्टहरू कन्ज्युम गरिरहेको छु र आज हो यो पिरियडमा आइपुग्दासम्ममा म चाहिँ एज अ एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड। हुन त मसँग सँगसँगै गरेका साथीहरू हो, लिडर्सहरू धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ हो, म पनि त्यही दौडानमा छु मित्रहरू। किनकि ममा एउटा बिलिभ छ, तपाईँ हामी सक्सेस हुनको लागि यदि हामी लिडर बन्ने नै हो भने तपाईँ हामीमा बिलिभ हुनु जरुरी छ। यदि तपाईँ हामीमा आत्मविश्वास
भएन भने तपाईँ हामी वास्तवमा सक्सेस हुन सक्दैनौँ हो। लिडरमा हुनुपर्ने सबभन्दा ठुलो कुरो के हो त भन्दाखेरि बिलिभ टु, विश्वास। जसले विश्वास गर्छ म चाहिँ ग्रेट प्लेटफर्ममा छु, म चाहिँ ठिक प्लेटफर्ममा छु हो, यो चाहिँ ठिक छ हो, मैले गरेर देखाउनुपर्छ हो भन्ने एउटा अठोट जसले गर्दैन, जसले बिलिभ गर्दैन हो, त्यो एज अ लिडर बन्न सक्दैन मित्रहरू, र सक्सेस हुन पनि सक्दैन। लिडरमा हुनुपर्ने सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ बिलिभ टु। तपाईँले यदि कुनै पनि चिजमा, कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ लिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ, लिडर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँलाई विश्वास गर्न जरुरी छ। बिलिभ गर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू। जस्तै मैले 2008 देखि सुरु गरेको डिएक्सन, वास्तवमा भन्नुपर्दा हो, मैले मेरो विगतको दुःखको दिनहरू हो, हाम्रो गाइड गर्ने हाम्रो रामकृष्ण सरलाई थाहा छ, र धेरै पुराना लिडर जो डिएक्सन मलेसियादेखि सुरुवात गरेर आज सक्सेस भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। सुरुका दिनमा रियल्ली एकदमै के थियो भन्दाखेरि दुःख थियो हो, हामी चाहिँ अगाडि बढ्न भने। अहिले चाहिँ रियल्ली हामी चाहिँ एकदमै सजिलो छ अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि। सुरुवाती दिनमा चाहिँ हामीलाई दुःख थियो, हामीसँग विभिन्न खालका हो चिजहरू थिएन, इक्विपमेन्टहरू थिएन, हामीसँग टुल्सहरू थिएन। अहिले हामीसँग हरेक खालका टुल्सहरू छ प्रिय मित्रहरू। ती टुल्सहरूलाई हामीले युज गर्यौँ भने हो, हामी चाहिँ रियल्ली अगाडि बढ्न सक्छौँ। दोस्रो कुरो हो लिडरमा हुनुपर्ने प्रिय मित्रहरू। मैले भनिरहँदा डिएक्सन जोर्नी मेरो चाहिँ 2008 देखिको जोर्नी 2009 2010 मा आइपुग्दा म चाहिँ एज स्टार एजेन्ट भएँ। लगभग झन्डै मेरो 15-16 महिनाको जोर्नीमा बल्ल म स्टार एजेन्ट हुन पुगेँ, किनकि मसँग बिलिभ थियो। मैले प्रोडक्ट कन्ज्युम गरेको थिएँ, मलाई स्वास्थ्य समस्या ठिक भएको थियो हो, तसर्थ चाहिँ म चाहिँ यसमा चाहिँ निरन्तरता गरिरहेको थिएँ हो। खानुपर्ने कुराहरू खाइरहेको थिएँ, गरिरहेको थिएँ, बताउनु पर्ने कुराहरू बताइरहेको थिएँ। एउटा एज अ लिडरले गर्नुपर्ने कुराहरू ट्रेनिङ एटेन्डहरू गरिरहेको थिएँ, विभिन्न खालका सेमिनारहरू एटेन्ड गरिरहेको थिएँ। र लिडर चाहिँ जहिले पनि लिडर्स के त लर्नर्स हो, मैले चाहिँ सिक्ने कुराहरू सिकिरहेको थिएँ। रियल्ली मैले स्टार्ट जिरोबाटै गरिरहेको थिएँ प्रिय मित्रहरू। तसर्थ चाहिँ हो यो क्षेत्र गर्दै जाँदा 2012 मा आइपुग्दा म चाहिँ एज अ स्टार डायमन्ड एचिभ गरेको थिएँ। हेर्नुहोस् हो, मेरो समय भनेको एकदमै लङ समय थियो। 2012 को अन्तिमतिर मैले चाहिँ नोभेम्बरमा स्टार डायमन्ड एचिभ गरेको थिएँ। 2016 अन्तिममा मैले चाहिँ एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड एचिभ गर्न पुगेँ। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै गरी 2017 मा सिनियर स्टार डायमन्ड, 2018 मा डबल डायमन्ड, र 2019 मा आइपुग्दा एक्जिक्युटिभ डबल डायमन्ड एचिभ गरेँ। हेर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू, तसर्थ यो पिरियड एकदमै लामो पिरियड हो। हामी सक्सेस हुन चाहन्छौँ, हामी चाहिँ के गर्न चाहन्छौँ भने छिटोभन्दा छिटो सक्सेस बन्न चाहन्छौँ, तर चाहिँ हामी वेटिङ गर्न चाहँदैनौँ। हेर्नुहोस्, तसर्थ हामी चाहिँ कुनै पनि चिजलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि हामीले केही समय हो, हामी चाहिँ धेरै धारण गर्न अवश्य जरुरी छ। यसले चाहिँ एउटा तपाईँहरू माझमा त्यो पाठ सिकाउँछ मित्रहरू। रिएक्सन रियल्ली तपाईँ हामीले हो 1 वर्षको लागि हो, 5 वर्षको लागि गरिरहेका छैनौँ, 10 वर्षको लागि गरिरहेका छैनौँ। रिएक्सन रियल्ली जेनेरेटेड सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि फरएभरको लागि गरिरहेका छौँ। जेनेरेसन टु जेनेरेसन जाने सिस्टम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो प्लेटफर्ममा हो, किन त हामी आत्तिन्छौँ? आत्तिन हुँदैन मित्रहरू। एज अ लिडर कहिले पनि आत्तिँदैन हो। जो आत्तिन्छ, जो छटपटाउँछ हो, जो चाहिँ जुन आफ्नो मिसन र भिजनबाट पछि हट्छ, त्यो कसरी लिडर बन्न सक्छ? तपाईँसँग तपाईँको जुन गोल, तपाईँको मिसन, तपाईँको भिजन जुन चाहिँ छ, तपाईँको डेस्टिनेसन छ, अरूले के भन्छ के भन्दैन होइन प्रिय मित्र। तपाईँले के देख्नु भएको छ, यो यसमा तपाईँको के सपना छ, त्यो परिपूर्तिको लागि, त्यो एचिभमेन्टको लागि, एचिभको लागि, प्राप्तिको लागि तपाईँ चाहिँ निरन्तर लागिरहन जरुरी छ। फर्स्ट यु सुड बिलिभ योरसेल्फ
एन्ड कम्पनी। सेकेन्ड, तपाईँ रियल्ली इमान्दार बन्न जरुरी छ। यदि तपाईँ लिडर बन्ने नै हो भने, हो तपाईँ लिडर हुने नै हो भने, हो तपाईँ रियल्ली फरएभर नै ठिक्ने हो भने, हो वास्तवमा तपाईँ वास्तव अहिले हाम्रो टेक्निकलको एउटा यो समस्या भनेको हाम्रो लागि समय समयमा आइरहेको छ है। हरेक कार्यक्रममा यो चाहिँ समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। टेक्निकलले गर्दाखेरि, टेक्निकललाई युज गर्दाखेरि समय र ठाउँ अनुसारका टेक्निकलका एउटा सिचुएसनहरू हामीले भोग्नु परिरहेको छ। तर त्यो टेक्निकलका समस्याहरू हाम्रो हात टुक्रो होइन, तर हामीले चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई पनि आफ्नो साथसाथै एउटा लिडरको एउटा जुन क्वालिटी, लिडरको जुन एउटा फोकस हो, त्यसलाई पनि हामीले एउटा फोकसको रूपमै ल्याउनु पर्छ र त्यसलाई आफ्नो फ्युचरमा त्यसलाई पनि हामीले त्यसलाई कसरी हुन्छ जुन आफ्नो अन्डरमा छ ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ रियल नै बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू छ है। र के छ भने अहिले मलाई लागिरहेछ नेपालमा हुनसक्छ सायद कुनै तपाईँको सायद पानी अथवा धन्यवाद होइन आइपुग्नु भयो, उहाँलाई फेरि पनि वेलकम छ कार्यक्रममा है। इडिडी हाम्रो अरुण टेक्निकल उहाँको नेटको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि, नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति डिस्टर्बिङ आइरहेको छ होइन। नेपालमा अहिले चाहिँ सबैले नेट चाहिँ हाम्रो टेक्निकलको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बिचमा चाहिँ समस्याहरू फेरि पनि थपिरहेको छ। तर पनि नभो माइन्ड, जति पनि हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरू धैर्यतापूर्वक बसिदिनु होला अथवा सुनिदिनु होला। ठाउँ अनुसारको धैर्यता राख्न एकदमै आवश्यक छ। हामी तपाईँले चाहिँ एउटा इन्टरनेट माध्यम यो नयाँ अहिले टेक्निकल सिस्टममा हामीले चाहिँ लाइभ तपाईँको चाहिँ एउटा कार्यक्रम एटेन्ड गर्दाखेरि, कार्यक्रममा हुँदाखेरि हामीले यो कार्यक्रमको के नि चाहिँ जति पनि चाहिँ टेक्निकल समस्याहरू छन् ती समस्यालाई हामी ग्रेभ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यी नै हो हाम्रो बाधाहरू। यी बाधाबाट पनि हामी मुक्त भएर क्वालिटी लिडर हामीले बन्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ जहिले पनि। सो यी सबै कुराहरू हाम्रो लागि मेटल होइनन्। मेटल भनेको आफ्नो जीवनीलाई परिवर्तन गर्नको लागि
एउटा क्वालिटी लिडर हामी कसरी बन्ने जुन एउटा इन्फर्मेसन हाम्रो इडिडी चाहिँ तपाईँ अथवा यो चाहिँ एउटा तपाईँको हामीलाई सक्सेस बनाउने पोइन्टहरू जुन सेयरिङ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रेट लिडर्स इडिडी तपाईँको अरुण घिमिरे सरले, उहाँको टेक्निकल समस्याले मलाई लागिरहेछ कि उहाँ चाहिँ अझै पनि उहाँको कनेक्सन इज इन्टरनेट कनेक्सन सायद मलाई लाग्छ समस्या नै भएको कारणले उहाँले कन्टिन्यू हुन सक्नु भएको छैन। तर मेन कुरो के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईँ हाम्रो ठाउँबाट हामीले पाउने जति पनि चाहिँ तपाईँको टुल्स र सपोर्टहरू छन् अथवा तपाईँको शब्दहरू छन्, ती शब्दबाट हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी चाहिँ तपाईँको हेल्थ वेल्थ एन्ड फ्रिडमको लागि एउटा क्वालिटी लिडर बन्ने। सो क्वालिटी लिडर बन्नको लागि जुन एउटा कार्यक्रम टाइममा हामीले एटेन्ड गरिरहेका छौँ, ती कार्यक्रमहरूमा पाएका जति पनि शब्दहरू छन् बाई लिडर्स होइन, यसभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ जति ग्रेटफुल लिडर्स तपाईँको चाहिँ ESD गङ्गा थापा सरले दिनुभयो, जुन 10वटा पोइन्टहरू तपाईँहरू हाम्रो जीवनमा दिनुभयो, त्यस लगायत तपाईँको सँगसँगै हाम्रो चाहिँ ग्रेटफुल लिडर्स इडिडी अरुण सरले दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर हुँदाहुँदै टेक्निकलको एउटा सिचुएसनले गर्दाखेरि हामी वेटिङमा छौँ। तर डन्ट बेरी, हामी कन्टिन्यू कम्पलसरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने छौँ र हाम्रो बिच आइसक्नु भएको छ फेरि पनि इडिडी हाम्रो अरुण घिमिरे सर, प्लिज उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। गड ब्लेस तपाईँ फेरि पनि आफ्नो कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ सर। इडिडी अरुण सर प्लिज है त कन्टिन्यू जानुहोस् है त सर। हजुर नमस्ते, पुनः नमस्ते। टेक्निकल प्रब्लमको कारणले तपाईँहरू माझबाट म पुनः डिस्कनेक्ट हुन पुगेको थिएँ र पुनः अहिले तपाईँहरू माझ आइपुगेको छु। तपाईँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सेसनमा। थ्याङ्क यू तपाईँहरूको लागि। मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ पहिलो जुन चाहिँ बुदा जुन बिलिभ नै त्यस्तो एउटा चिज हो जुन चिजले सक्सेस बनाउन मद्दत गर्दछ। लिडरमा बिलिभ भन्ने चिज भएन भने हामी एज अ लिडर बन्न सक्दैनौँ, लिड गर्न सक्दैनौँ र हामी चाहिँ डिसएफियर हुन्छौँ, हामी हराउँछौँ र जिन्दगीमा हामी केही पनि चिजहरू गर्न सक्दैनौँ। नट इन डिएक्सन हो, अरू त्यस्ता धेरै चिजहरू धेरै ठाउँहरू छन् होइन। अघि नै हाम्रो एजुकेटिभ मिस्टर डाइबन गङ्गा सरले भनिसक्नु भएको छ लिडरका प्रकारहरू, टाइप्स अफ लिडर्स होइन। हामीले त्यहाँ पक्कै पनि हेरिसक्यौँ होइन। लिडर हरेक खालका हुन्छन्, हरेक प्रकारका हुन्छन्। ती मध्येमा हामी कुनै पनि लिडर्स बन्न सक्दैनौँ। त्यो बन्नको लागि तपाईँमा बिलिभ हुनु पऱ्यो हो। वास्तवमा डिएक्सन पनि हो विश्वास हो, विश्वास र इमान्दारिता। सेकेन्ड इमान्दारिता हो जुन चाहिँ तपाईँ हामीमा हुन जरुरी छ। यदि इमान्दारिता भएन भने हाम्रो सफलता हो, हामी लिडरमा हुनुपर्ने जुन मेन मुख्य भूमिका हो त्यो चाहिँ हामी चाहिँ गुमाउँछौँ। तसर्थ हो तपाईँ हामीले हाम्रो ती चिजहरू पाउनको लागि सबभन्दा पहिला त ती चिजहरू गर्नको लागि, ती चिजहरू पाउनको लागि हो, ती चिजहरूलाई सदैव आत्मसात गरिरहनुको लागि हामी सबभन्दा पहिला त पोजिटिभ माइन्डसेट हुनु पर्यो हो। हामीले राम्रो खालको चिजहरू सेवन गऱ्यौँ भने न मात्र ती चिजहरू हामीमा पैदा हुन्छ होइन। हामी चाहिँ नराम्रो चिजहरू सेवन गर्छौँ, नराम्रो चिज नै हामी चाहिँ रिजल्ट निकाल्छौँ। राम्रो चिज सेवन गऱ्यौँ भने बल्ल हामी चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक चिज जुन चाहिँ डिएक्सनमा छ त्यो सेवन गर्न तपाईँ हामीले अत्यन्त जरुरी छ। अनि बल्ल हाम्रो माइन्डसेट, हाम्रो थिङ्किङ पावर हो बढ्छ। हामी चाहिँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्छौँ, आफूले आफूलाई चेन्ज गर्छौँ। तपाईँ हामीले हाम्रो ह्याबिटलाई बदल्न पर्यो प्रिय मित्रहरू। हामी हिजोको हाम्रो ह्याबिट के थियो हो, लिडर भनेको अरू हजारौँको भिडमा पनि लिडर्स भन्ने बित्तिकै फरक हुनु पर्यो हो। चम्किलो उज्यालो है, चिनिन सक्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो, चिनाउनु पर्यो होइन। लिडर्समा च्यालेन्जिङ हरेक खालका च्यालेन्जहरू आउँछ। त्यो च्यालेन्जहरूलाई के गर्नु पर्यो त सहन गर्न सक्नु पर्यो हो। त्यो च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ आफूमा लिन सक्नु पर्यो र त्यसबाट चाहिँ हामीले न्यू रिजल्ट निकाल्न सक्ने खालको हाम्रो क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। अनि बल्ल हामी चाहिँ सही लिडर बन्न सक्छौँ हो। लिडर वास्तवमा निडर हुनु पर्यो, लिडर हुनु पर्यो कि लिडर भन्ने बित्तिकै हामी डराउने हो भनिन्छ नि। हामीले लाज डर हो र अल्छेपनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्याग्नु पर्यो। जब ती चिजहरूलाई हामी त्याग्छौँ तब मात्रै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ हो। लिडरहरूमा ती चिजहरू हुनु पर्यो। यदि हुँदैन भने हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। तपाईँहरूलाई म एउटा
थोरै उदाहरण दिन चाहन्छु हो एज पोलिटिकल लिडर्स जसले पोलिटिकल गरिरहेछ हो वास्तवमा नेपालमा भन्नुपर्दा पोलिटिकलको खेती राम्रो छ है। तसर्थ नेपालको हिसाबमा भन्नुपर्दा पोलिटिकलका लिडरहरूले है किनकि उनीहरूले 20 वर्षसम्म एउटै झोला बोक्छन् हो मानौ सपोज उनीहरू बोकेका बोकै हिँडेका हिँडे उनीहरूको जुत्ता फाटिसक्छ झोला फाटिसक्छ हो तर पनि उनीहरूको जुन चाहिँ विश्वास आशा छ नि म एक दिन मन्त्री बन्छु प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले टुटाउँदैन अनि बल्ल त्यो उनीहरू लागेको लागि गर्दाखेरि बल्ल उनीहरूले चाहिँ त्यो प्राप्ति गर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी डिएक्सन गर्ने हो लिडर्समा पनि त्यो खालको बिलिभ हुनु पर्यो अनि बल्ल मात्रै अनि हामी सक्सेस बन्न सक्छौँ हो हामी साँचो लिडर बन्न सक्छौँ हो। लिडर हुने भन्ने कुरो लिडरको कुरो चाहिँ हामी वास्तवमा हामी चाहिँ लिडर हामी है चाहिँ बिलिभ गरेनौँ भने हो बीच बाटोमा अल्मल्यौँ भने हो बीच बाटोबाट हामी चाहिँ छोड्यौँ भने हामी चाहिँ सक्सेस हुन सक्छौँ। तसर्थ चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्नु। तेस्रो निरन्तरता लिडर्स है लिडर्सले कुनै पनि कुराहरू देखेको मिसन र भिजनलाई हो आफूले देखेको मिसन र भिजन आफ्नो सपना जुन ड्रिम्सलाई रियल्ली रूपमा चाहिँ फुलफिलको लागि एचिभको लागि चाहिँ निरन्तरता दिइरहनु पर्यो। जबसम्म निरन्तरता दिन सक्दैन हो लागिरहँदैन हैन तबसम्म चाहिँ सक्सेस हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् निरन्तरता यस्ता एउटा त्यस्तो कडी हो जुन कडीले हरेक मान्छेलाई सफलता प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ हो। तपाईहरूले सोच्नुभयो होला निरन्तरता त्यस्तो चिज। हेर्नुहोस् पानी र चट्टानमा पानी कति कडा छ चट्टान कति कडा छ तपाईहरूले सोचिसक्नुभयो होला। पानी अवश्य पनि चट्टान भन्दा कडा छैन, चट्टान पानी भन्दा धेरै गुणा कडा छ। तर त्यही पानी त्यही नरम पानीले निश्चित आकारमा निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो चट्टानलाई हानिरहँदा ठोकिरहँदा उसले चाहेको आकृति हो बनाउन सक्छ, छेड्न सक्छ चट्टानलाई। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ होला, थाहा होला तपाईँहरूलाई विभिन्न खोलाहरूमा ठुल्ठुला नदीहरूमा हो चट्टान विभिन्न आकार र आकृति बनिरहेको हुन्छ हो। तप पानीका बुँदहरू त्यसमा चुइरहँदा निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो काम चाहिँ भइरहँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निश्चित आकृति हुन्छ र त्यो चट्टान पानीसँग गल्छ मित्रहरू। त्यस्तै तपाईँ एउटा निरन्तर लागिरहनु पर्यो। जबसम्म तपाईँ निरन्तर लागिरहनु हुन्न तबसम्म तपाईँले चाहिँ सक्सेस बन्न सक्नुहुन्न। प्रिय मित्रहरू हो लिडरमा त्यो हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस् रह्यो लगनशील हो लिडरका धेरै पाटाहरू मध्येमा कुनै पनि चिजहरूमा चाहिँ लिडर्स वास्तवमा लगनशील हामी लगनशील हुनु जरुरी छ हो। जबसम्म हामी लगनशील हुन्छौँ एउटै कुरालाई चाहिँ हामी पटक पटक हो त्यो कुरामा हामी चाहिँ मिहिनेत गर्छौँ हैन। लिडर रियल्ली मिहिनेती हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस् अल्छी भनेर हामी चाहिँ सुतिरह्यौँ भने हामी चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ अरू मित्रहरूलाई ल आज सेमिनार छ मिटिङ छ तपाईँहरू जानुस् म चाहिँ आउँदै गर्छु हो भन्यो भने चाहिँ भएन। लिडर्स अगाडि निस्किनु पर्यो। अरू मेम्बर्स भन्दा पनि हामी लिडर्सहरू के भयो त अगाडि निस्किनु पर्यो हो। किनकि लिडर हो नि हामीले सो गर्नु पर्यो, हामी अगाडि हुनु पर्यो, एक कदम अगाडि। जसले अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दैन ऊ चाहिँ लिडर हुन सक्दैन है, लिडर हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् ऊ चाहिँ के हुन्छ त फेलियर नै हुन्छ। तसर्थ प्रिय मित्रहरू लगनशील हुन जरुरी छ र लिडर्समा धैर्य धारण गर्ने शक्ति जुन चाहिँ छ नि लिडर्समा धैर्य धारण गर्न सक्ने क्षमता
हुन जरुरी छ। जबसम्म लिडर्समा धेरै धारण गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुँदैन हो, तबसम्म उसले पाएका उसका प्राप्तिहरू, हुनै लागेका प्राप्तिहरू उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। उसले त्यो प्राप्ति उसले टुटाउँछ। हेर्नुहोस्, उसले पाउनै लागेको चिजहरू उसले चाहिँ टुटाउँछ। प्रिय मित्रहरू, तसर्थ हामी रियली धैर्य धारण गर्न जरुरी छ। मानौ हामी एउटा आँपको रुख, म्याङ्गो ट्री हो, म्याङ्गो फर्मुलामा हामी म्याङ्गो ट्री लगाउँछौँ हो, सिड्स लगाउँछौँ, त्यसको बिरुवा उत्पादन गर्छौँ हो, वर्षौँसम्म पानी हाल्छौँ, ठुलो बनाउँदै जान्छौँ, फुल्छ, फल छ हैन, बल्ल बतिला लाग्दैछ, त्यो बेलामा हामी चाहिँ एक्कासी त्यो पाकेको खान खोज्छौँ हैन सपोज, अनि हामी चाहिँ त्यो धैर्यता गर्न सक्दैनौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, काटेर फाल्यौँ हो भने हामी चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कहिले पनि खान पाएन। किनकि केही समयसम्म, थोरै समय हामीले धैर्यता गऱ्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिजहरू हामी चाहिँ खान पाउँछौँ, प्राप्त गर्छौँ। रियली डिएक्सनको क्षेत्रमा पनि र कुनै पनि क्षेत्रमा पनि हैन, हाम्रा धेरै हाम्रो नेचर हो, नेचर के छ, मानिसको नेचर के छ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष हामी काम गर्छौँ, 1 महिना 2 महिना काम गर्छौँ, 1.5 वर्ष काम गर्छौँ हो, अब भएन भन्छौँ, फेरि अर्कोतिर दौड्छौँ, अर्कोतिर कुद्छौँ हो, त्यसपछि फेरि त्यसमा पनि हामी नयाँ नै हुन्छौँ। मानौ तपाईको हो जुन चाहिँ कृषि क्षेत्रमा तपाईले चाहिँ जुन चाहिँ रोप्दै हुनुहुन्छ, तपाईको खेती जुन चाहिँ खेतीलाई चाहिँ फल्ने बेलामै काट्दिनु भयो, त्यसपछि फेरि भएन भनेर अर्को रोप्नुभयो, अर्को रोप्नुभयो, रोप्दै जाँदा कहिलेसम्म रोप्दै जाँदा हामीले केही निश्चित समय धैर्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म हामीले हाम्रो धैर्यतालाई गुमाउँछौँ तब हामी चाहिँ एचिभ गर्न सक्छौँ। लिडरमा ती चिजहरू अवश्य पनि हुनु जरुरी छ मित्रहरू। जबसम्म ती चिजहरू हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्दैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हामीमा हो हरेक खालको च्यालेन्जसँग जुत्न सक्ने साहस तपाईमा बनाउन जरुरी छ हो। तपाईमा 100 जनाले हो, तपाईले गरेको राम्रो काममा 100 जनाले चाहिँ भएन भनेर भन्दाखेरि पनि हो, यो ठिक होइन भन्दा पनि तपाईले मैले ठिक गरिरहेको छु भन्ने चाहिँ तपाईमा हुनु जरुरी छ हो, किनकि त्यो खालको तपाईमा हुनु जरुरी छ हो। हरेक खालको च्यालेन्जलाई तपाईले चाहिँ आत्मसात गर्न जरुरी छ। तपाईले नयाँ भिजन देख्न र देखाउन जरुरी छ हो। आफूले मात्र देखेर भएन, तपाई हामीले देखाउन पनि जरुरी छ हो। तपाईले जुन देखेको भिजन, जुन भिजनको कारणले तपाई दौडिरहनु भएको छ, कुदिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यो भिजन हो तपाईका टिम मेम्बर्सहरूलाई देखाउन जरुरी छ। जबसम्म हामी देखाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी चाहिँ के हुन्छ त, हराउने हुन्छ हो। हामी चाहिँ एउटा गुड लिडरमा हुनुपर्ने चिज चाहिँ हामी चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। तपाईमा चाहिँ ती चिजहरू अवश्य हुन जरुरी छ हो। सहनशीलता हो, हरेक खालका मानिसहरू, हरेक खालको चिजहरू चाहिँ आउँछ। तपाईहरुलाई थाहा छ, म डिएक्सन म मलेसियामा रहँदाखेरि हो चाहिँ 2 दिनसम्म त खाना पनि खाइन हैन डिएक्सन गर्ने क्रममा हो। 36 घण्टा ड्युटी गरेर डिएक्सन ट्रेनिङमा पुगेको थिएँ मित्रहरू। हेर्नुस् त, त्यहाँ चाहिँ निद, भोक, प्यास सबैलाई भुलेर चाहिँ एउटा सपना जुन देखेको, ड्रिम्स जुन मिसन थियो, त्यो मिसनमा अगाडि बढेको थियो। र पो त आज म नेपालदेखि तपाईहरु माझ यसरी लाइभ स्ट्रिम आउन सकेको छ। मैसँग हिजोको दिनमा कम्पनीमा काम गरेका साथीहरू खै त आज हराइरहनु हो। उहाँहरू कम्पनीमा काम गर्नुभयो, फर्किनु पाउनु भएन मित्रहरू। तसर्थ हामीमा त्यो चिज हुन जरुरी छ, अनि बल्ल हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। हरेक खालका दुःख कष्ट सहेर पनि हामी अगाडि बढ्ने सामर्थ्य राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ मित्रहरू। तसर्थ तपाईँ लिडर्स बन्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले डिएक्सनको क्षेत्रमा तपाई डिएक्सनको लिडर बन्दै हुनुहुन्छ भने, म अरु लिडरतिर गइन मित्रहरू। डिएक्सनको लिडर बन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले डिएक्सनमा गर्नुपर्ने, डिएक्सनको कल्चरमा गर्नुपर्ने हो जुन चाहिँ
हामी हरेक धर्म, हरेक भाषी हो, हरेक नेसनका व्यक्तिहरू छौँ हो। आफ्नो सबैको आफ्नै कल्चर छ हो, जाति विशेष कल्चर छ हो, भाषा विशेष कल्चर छ, धर्म संस्कृति विशेष कल्चर छ हो, ठाउँ अनुसारको कल्चरहरू छ। त्यही खालको कल्चर मध्येमा तपाईँ हामी यदि डिएक्सनमा सफल बन्ने सही लिडर बन्ने हो भने तपाईँ हामीले एउटा डिएक्सन कल्चरलाई विकास गर्नु पर्यो। जब तपाईँ हामी डिएक्सनको कल्चरलाई विकास गर्न सक्छौँ हो, जुन चाहिँ डिएक्सनको कल्चरलाई तपाईँले तपाईँको जीवनमा ह्याबिट बनाउन सक्नुहुन्छ अनि बल्ल मात्रै तपाईँ हामी सक्सेस हुन्छौँ। तसर्थ डिएक्सनको जुन चाहिँ प्रोडक्ट युज रियल्ली तपाईँ हाम्रो लागि, हरेक लिडरको लागि, डिएक्सनमा लिडर बन्न चाहनेहरूको लागि प्रोडक्ट युज अनिवार्य छ मित्रहरू। त्यो तपाईँको कल्चरमा ल्याउन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो चिजलाई भुल्न जरुरी छ। डिएक्सनको पहिलो मिसन मध्येमा तपाईँको आफ्नो मिसन छुट्टै होला हो, र डिएक्सनको मिसन हेल्थ भन्ने चिजलाई चाहिँ तपाईँले भुल्नु भएन। स्वास्थ्य लिडरमा हो, लिडर सदैव हो के हुनु पर्यो त, हेल्दी हुनु पर्यो हो। जब लिडर हेल्दी भएन भने के हुन्छ त, त्यो चाहिँ एउटा गुड लिडर हुन सक्दैन हो। हेर्नुहोस्, लिडरले अरूलाई उदाहरण सुरु गर्न परेन। तपाईँ एउटा डिएक्सनको प्लेटफर्ममा आउनुहुन्छ हो, डिएक्सनको हेल्दी प्रोडक्ट कन्ज्युम गरेर तपाईँ हेल्दी हुनु पर्यो, अरूलाई सुरु गर्नु पर्यो, अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ रियली सक्सेस हुनुहुन्छ हो। युज गर्नुहोस्। लिडरले सेयर गर्न जरुरी छ हो। हामी तमाम लिडरहरू देख्छौँ, कतिपय लिडरहरूले सेयर गर्नु होइन, सेयर गर्नुहोस् पाएका बेनिफिट्सहरू हो। तपाईँले के चिजहरू पाउनुभयो हो, तपाईँको मिसन भिजन हो, ती चिजहरू तपाईँ हामीले सेयर गर्न जरुरी छ हो। लिडर एज अ बिल्डरको रूपमा काम गर्नु पर्यो। लिडर हो एउटा बिल्डर हो, उसले एउटा डकर्मी सिकर्मीले हो सामानहरू बनाउँछ, घरहरू बनाउँछ मिस्त्रीले होइन, ऊ एउटा बिल्डर हो। त्यस्तै तपाईँ पनि एउटा बिल्डर हो, तपाईँ टिम बिल्डर हो। तपाईँ एउटा गोल लिडर बन्ने हो भने होइन, तपाईँ एउटा टिम बिल्डर एज अ टिम बिल्डरको रूपमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। तपाईँले तपाईँको आफ्नो टिमलाई बिल्डअप गर्नु पर्यो, तपाईँले तपाईँको टिमलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा पनि, व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि एज अ टिम रूपमा चाहिँ हो सबैको भलो हुने काम चाहिँ सोच्नु पर्यो हो। सबैलाई राम्रो हुने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो सदैव होइन, सबैलाई फाइदा हुने कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो सदैव होइन। बी पोजिटिभ तपाईँ सदैव हुनु पर्यो, अनि बल्ल तपाईँ हामी रियल्ली पोजिटिभ माइन्डसेटले, पोजिटिभ भाइब्रेसनले पोजिटिभ रिजल्ट निस्किँदै जान्छ हो। लिडर तपाईँले हरेक खालका मानिसहरूलाई लिड गर्नको लागि तपाईँ रियल्ली स्ट्रङ हुनु पर्यो हो। तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ बन्नु पर्यो। तपाईँ स्ट्रङ बन्नलाई विभिन्न ट्रेनिङहरू एटेन्ड गर्नु पर्यो, बुक्सहरू अध्ययन गर्नु पर्यो हो, तपाईँमा नलेज इन्क्रिज गर्नु पर्यो होइन, अनि बल्ल पो अनि कम्पनी डिएक्सन कम्पनीको बारेमा बुझ्नु पर्यो, प्रोडक्टको बारेमा बुझ्नु पर्यो, डिएक्सनको सिस्टमको बारेमा बुझ्नु पर्यो, डिएक्सनको मार्केटिङ प्लानको बारेमा बुझ्नु पर्यो होइन। आजको यो संसारमा ग्लोबल्ली यो दुनियाँमा होइन, यो डिजिटल मार्केटिङको दुनियाँमा यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँ चाहिँ स्ट्रङ बन्दै जानु पर्यो, अनि बल्ल त एज सक्सेस लिडर तपाईँमा हुनुपर्ने चिजहरू बिस्तारै परिपूर्ति हुँदै जानेछ। जब तपाईँमा लिडरमा एज अ लिडरमा हुनुपर्ने चिजहरू परिपूर्ति हुन्छ र ती चिजहरूलाई डेली प्र्याक्टिस गर्दै जानुहुन्छ हो, अनि बल्ल तपाईँ हामी सक्सेस बन्नेछौँ। प्रिय मित्र, तसर्थ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म चाहिँ यो मेरो सेसनमा हो अवश्य पनि तपाईँ हामी सक्सेस बन्नको लागि एउटा डिएक्सन कल्चरलाई अवलम्बन गरौँ। तपाईँ हाम्रो ब्याड ह्याबिट्सलाई चेन्ज गरौँ, गुड ह्याबिट्स अपनाऊ हो। तपाईँ हामीले जुन डिएक्सन प्लेटफर्ममा आएर गरेका कामहरू छन्, राम्रा चिजहरू, त्यसलाई बिल्ड गरौँ। आफैलाई बिल्ड गर्दै डिएक्सन प्लेटफर्मलाई बिल्ड गर्दै हो। डिएक्सन रियल्ली फ्यान्टास्टिक छ हो। डरदातो निश्चितले तपाईँ हामी सम्पूर्णको लागि हो, हामी ओन्ली मेम्बर्स होइन, हामी हो यु आर अ डिएक्सन आर यु हो। तसर्थ डिएक्सन रियल्ली तपाईँ हामी सबैको हो आफ्नो हो। डिएक्सनको
मेन मालिक बोस नै तपाईँ हामी हो भन्ने आत्मसात गर्दै हामीहरू यसले अगाडि बढ्यौँ भने हामी अवश्य पनि सफल हुनेछौँ। प्रिय मित्रहरू हो, यो हाम्रो लागि एउटा अमेजिङ खालको प्लेटफर्म छ। नोबडी टु समबडी, जिरो टु हिरो हो, पुअर टु मिलिनियर बन्ने यो प्लेटफर्म हो। डिएक्सन प्रोडक्टसँग इन्जोय गर्दै हो, सिक्दै र सिकाउँदै हो, सँगसँगै सिक्दै र सिकाउँदै पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ हो। एउटा लिडरले जोसँग पनि सिक्न सक्छ होइन, लिडरले योसँग सिक्नुहुन्न उसँग सिक्नुहुन्न भन्ने कुरा छैन हो। हरेक खालका व्यक्तिसँग हरेक खालका नलेजहरू हुन्छ। त्यो नलेजलाई हामीले चाहिँ हो एकुमुलेट गर्दै हो, राम्रा चिजलाई चाहिँ लिँदै होइन, राम्रा चिजलाई हामी सेयर गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि सफल हुन सक्छौँ भन्दै म चाहिँ आज हाम्रो यो लाइभ स्ट्रिम डिएक्सन मलेसिया यो लाइभ स्ट्रिम बाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। मलाई चाहिँ समय लगभग भइसकेको भन्ने अनुरोध भइरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सर है, टाइम भइसक्यो भन्ने भइरहेको छ। हुन त मलाई यो मेरो धेरै यो 12-13 वर्षको एक्सपिरियन्स, प्रोडक्ट सम्बन्धी एक्सपिरियन्सहरू, निज डिएक्सन जोर्नीमा गरेका एक्सपिरियन्सहरू होइन, ती त मिठा अनुभवहरू होइन, डिएक्सन गर्दाखेरि पाएको जुन चाहिँ एकदमै आनन्दको त्यो दिन है, तपाईँहरूलाई म आनन्दको दिन चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ। म पहिलो आनन्दितको दिन भएको थिएँ डिएक्सनमा, पहिलोचोटि स्टार डायमन्डको पिन एचिभ गरेको थिएँ। त्यो दिन म रियल्ली साँच्चै 20औं एनिभर्सरी थियो डिएक्सनको पुत्रजया हो पिआइसिसी हलमा है। हाम्रो रामकृष्ण आर्य सर हो, नेपालदेखि ग्रेट ग्रेट लिडर सरहरू, पुकार सरहरू, देवीराज श्रेष्ठ सरहरू, गङ्गा तामाङ सरहरूदेखि लिएर थुप्रै ग्रेट ग्रेट लिडर सरहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अगाडि हो, विश्वका थुप्रै डिएक्सन लभर्सहरूको अगाडि म चाहिँ डिएक्सनको स्टार डायमन्डको पेन थापेको थिएँ। त्यो दिन म रियल्ली प्राउड फिल गरेको थिएँ, खुसीले गदगद भएको थिएँ मित्रहरू होइन। मेरो पहिलो क्षण थियो। त्यसै गरी मेरो दोस्रो क्षण थियो 2018 17 नोभेम्बरमा डबल डायमन्डको पिन थाप्दाको। डबल डायमन्डको पिन मलेसियामा म चाहिँ मलेसियाबाट एज अ माइग्रेन्टको रूपमा काम गर्दा गर्दै हो, आफ्नो कामलाई बिट मारेर जबलाई चाहिँ छोडेर नेपाल आइपुगेको अवस्था थियो। नेपालदेखि पुनः मलेसिया पिन थाप्न गएको थिएँ। त्यो बेलामा म त्यतिखेर म चाहिँ रियल्ली आफूलाई प्राउड फिल गरेको थिएँ हो, डिएक्सन हुनुमा गर्व गरेको थिएँ प्रिय मित्रहरू। अब अवश्य पनि अर्कोचोटि खुसीको दिन आउनेछ। त्यो दिन हुनेछ क्राउन डायमन्डको पिन थाप्दाको दिन। तपाईँहरू माझ ग्रेट ग्रेट लिडरहरूको माझ अवश्य पनि क्राउन डायमन्डको फुली थाप्छु। त्यो दिन अवश्य पनि रियल्ली तेस्रो खुसीको दिन हुनेछ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, सी यू एट द टप, थ्याङ्क यू। सो थ्याङ्क यू भेरी मच सर। आजको सेक्सन भनेको तपाईँको तपाईँले चाहिँ दिएका जति पनि टपिकहरू छ, जति पनि तपाईँको टिप्सहरू छ, त्यो टिप्सहरू एउटा क्वालिटी लिडर बनाउनको लागि एकदमै ग्रेटफुल छ सर। र आजको साथीहरू धेरै साथीहरूले यसमा इन्जोय गर्नुभएको छ, फ्युचरको आफ्नो परिवर्तनहरू टिप्सहरू पाउनु भएको छ कि जीवनमा एउटा डिएक्सन कम्पनीको प्लेटफर्ममा हामी एउटा लिडर कसरी बन्ने। सबभन्दा मेन कुरो विश्वास। हामीले विश्वासै राखेनौँ भने जीवनको कुनै पनि परिवर्तन हामी पाउँदैनौँ मित्र। सो जति पनि यस पार्टिसिपेट तपाईँको किन यस ग्रुपमा हुनुहुन्छ अथवा यस तपाईँको चाहिँ डिएक्सन लाइभको आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गड ब्लेस तपाईँलाई र तपाईँले एटेन्ड गर्नु भएको छ। र आजको यस कार्यक्रममा होइन एकदमै फ्यान्टास्टिक तरिकाले दुईजना लिडर साथीहरूले सेयर गर्नुभयो होइन, टपिकहरू उहाँले राख्नुभयो कि जीवनको परिवर्तन भनेको तपाईँको आफ्नो हात कुरो हो। मेन कुरो विश्वास, हेल्थ, वेल्थ एन्ड फ्रिडमको लागि जुन हामी गर्नुपर्ने एउटा कमिटमेन्ट, आफूलाई लगनशीलको रूपमा धैर्यताको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो डे बाई डे अलिकति पनि तपाईँ हामी भनेको तलमाथि नभइकन अगाडि कन्टिन्यू कम्पलसरी तपाईँको आफ्नो लिडरलाई, आफ्नो तपाईँको स्पोन्सर, आफ्नो साइट, जति पनि तपाईँको अप एन्ड डाउनका चाहिँ तपाईँको ग्रेटफुल बिजनेस पार्टनर, अपलाइन लगायत सबैलाई हामी वान बाई वान फोकस गर्दै हामी गइयो भने आफूले पाएका टिप्स सँगसँगै अरूलाई पनि हामी सफल बनाउँछौँ र आफू पनि ग्रेटफुल लिडर्स बन्छौँ भन्ने कुरा पुरा विश्वास छ। आजको यस कार्यक्रममा लाइभ हेरिरहनु हुने जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा
हाम्रो एकदमै गेस्ट जुन हुनुहुन्थ्यो ESD तपाईँको गङ्गा थापालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले एकदमै ग्रेट तपाईँको सेक्सनहरू उहाँले चाहिँ टपिकहरू दिएर जानुभयो, 10वटा पोइन्टहरू दिएर जानुभयो। मेरो जीवनमा पनि मैले यो अप्लाई गर्नु एकदमै आवश्यक छ, अझै पनि बेटर बन्ने एकदमै चाहना छ होइन। र सँगसँगै हाम्रो अरुण सर EDD अरुण सरले दिनुभयो, उहाँहरू दुइटै नेपालबाट हुनुहुन्छ। एकजना पोखराबाट हाम्रो गङ्गा सर हुनुहुन्छ भने एकजना प्रवासी हाम्रो चाहिँ नलपरासीबाट हुनुहुन्छ हाम्रो अरुण सर। उहाँहरूले नेपालबाट र म मलेसियाबाट छु अहिले, र मलेसियाबाट मैले उहाँहरूसँग एउटा डिएक्सनको लाइफमा बसेर तपाईँहरूको सेयरिङ गर्न पाउँदा मेरो लागि भाग्यको कुरो। हामीले चाहिँ यसो यो कार्यक्रम एकदमै डिफ्रेन्ट, तपाईँ हामीले चाहिँ अलिकति चेन्जिङ पाउँदाखेरि हाम्रो भविष्य अझै पनि उज्जवल बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामी देखिरहेका छौँ। र सबैभन्दा ठुलो क्रेडिट कसलाई जान्छ? डिएक्सन कम्पनी र अर्गनाइजेसन तपाईँको टिम मेम्बर साथीहरू अथवा स्टाफ, उहाँहरूले गरिरहेका सङ्घर्षहरू आज हाम्रो बिच जुन अब तपाईँको मलेसियाको सेल्स एन्ड मार्केटिङ तपाईँको डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज अथवा तपाईँको म्यानेजर जुन हुनुहुन्छ, उहाँले जुन हामीलाई गरिरहनुको सहयोग उहाँलाई भुल्न सकिँदैन। मित्र तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, अगाडि सर्नुहोस्। तपाईँहरू लिडर बन्ने हो भने हामी सबैले डे बाई डे समय मिलाएर हामीले कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ हरेक व्यक्तिको लागि है त। हामी सबै म्याक्सिमम एक घरमा एउटा डायमन्ड हामीले तयार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन सोच गरेका छौँ त्यसलाई मस्ट हामीले क्लियर गर्नुपर्छ, किनभने हामी फ्रिडम पाउनै पर्छ। त्यस कारणले यो अर्गनाइजेसन मिलाइदिने, हामीलाई सहयोग गर्ने मलेसियामा तपाईँ डिएक्सन मलेसिया HQबाट हुनुहुन्छ मिस्टर जक्री। उहाँ भनेको सेल्स एन्ड मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको एउटा इन्चार्जको रूपमा अथवा म्यानेजरको रूपमा काम गरिदिनु, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गड ब्लेस, उहाँलाई धन्यवाद हृदयदेखि नै। र सिनियर मार्केटिङ डाइरेक्टर जुन हुनुहुन्छ तपाईँको फिड हाउस, उहाँलाई पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले धेरै हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी सबै नेपालीको लागि उहाँले एकदमै हेल्पफुल सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामी अगाडि सरौँ, सबैले कार्यक्रम गरौँ, सबैले गेट टुगेदरमा एकदम नयाँ नयाँ पार्ट, नयाँ नयाँ नलेजहरू तपाईँले किपिङ गर्नुभन्दा सेयर गर्नुहोस्। यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो हो, हामी सबैको लागि सिक्न पाउँछौँ, सिकाउन पाउँछौँ। यो हाम्रो भाग्यको लागि सबैभन्दा बेस्ट हामी तपाईँको क्वालिटी लिडर बन्ने एउटा पोइन्टहरू हुन्छन् त्यहाँ होइन। सो ती कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ यहाँबाट। र अर्को कुरो छ, हाम्रो जुन दुईजना गेस्टहरू तपाईँहरूको बिचमा आउनुभएको थियो, उहाँहरूको कार्यक्रम एकदमै उहाँबाट पाएका जुन टिप्सहरू छ तपाईँले अप्लाई गर्नु, जो जानिसक्नु भएको छ रिपिट भयो, हाम्रो जीवनको लागि फेरि पनि अपडेट भयो होइन। जो चाहिँ हामी बुझेका छैनौँ त्यो बुझ्ने मौका पायौँ, उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले आज हामीलाई लाइभमा हेरिदिनु भएको छ होइन, आज लाइभमा धेरै कुरा बुझिदिनु भएको छ होइन। हामी यसरी नै कार्यक्रममा बस्नुपर्छ भन्दै म आजको कार्यक्रम हाम्रो गेस्ट सँगसँगै म मेरो तर्फबाट मेरो परिचय पनि छोड्न चाहन्छु। मेरो नाम रामकृष्ण अहिर, म मलेसियाबाट छु। एउटा डिएक्सनले गर्दाखेरि तपाईँहरूको बिचमा फर्स्ट नेपाली डायमन्ड भनेर चिनिने मौका दिनु भनेको डिएक्सन कम्पनीकै फाउन्डर धातु डाक्टर लिम सिउजिनले यो तपाईँको सिस्टम नबनाइदिएको भए म यस बिच तपाईँहरूको बिचमा म को हो नै हो मित्र, कि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ आज लाइफमा पनि कमसेकम 2-4 शब्द बोल्न सक्छु। उहाँले दिएका सिस्टमले आज ग्रेप गरेर आजसम्म म चाहिँ फर्स्ट नेपाली डायमन्ड अहिलेको समयमा TD तपाईँ क्लियर गर्न सक्ने एउटा क्षमता बनाउन सकेका छु। यो नै मेरो लागि सबभन्दा भाग्यको कुरो। र गेट टुगेदरमा हामी चाहिँ काम गर्दैछौँ। एज सुन हामी एज फास्ट हाम्रो पोजिसन कन्टिन्यू कम्पलसरी हामी एचिभ गर्छौँ। यही नै मेरो भिजन छ। तपाईँलाई पनि ब्लेसिङ गर्दै हरेक व्यक्तिलाई जसले एटेन्ड गर्नु भएको छ यो कार्यक्रम, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू नहुनु भएको, नसुनिदिनु भएको, नआइदिनु भएको भए तपाईँले यो आज तपाईँ हामी भनेको यस बिचमा आउनु थिएन होला। आजको जुन क्वालिटी लिडरको जुन कार्यक्रम भयो त्यसमा धेरै ह्याप्पीको साथमा तपाईँको भविष्यलाई नयाँ निर्माणको नयाँ तपाईँको सफलता लिनु होला भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद र सबैलाई नमस्ते, गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु। र आज हामी चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रम अन्त्य भइसक्यो भन्ने कुरा पनि म इन्फर्मेसन गर्न चाहन्छु। बाय। र आज कार्यक्रम द इन्ड भयो यहीँ होइन। सबैलाई धन्यवाद, नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच, गुड मर्निङ, नमस्ते, बाय सबैलाई।